Guys, good morning, good afternoon, good evening, and as usual, no good night, at least for the next couple of hours. You know, today we are going to discuss about something which is needed to clear the interview. Yes, and of course, you need to understand the basics of this data engineering. Okay, so the இன்னைக்கு ஒரு quick plan ஒன்று நான் வச்சிருக்கேன். But in the meantime, if you guys see me motivated um, towards triggering you to sleep, probably I should be very sorry, because today morning only I came back to Chennai because I went on a business trip, and I had to do some presentations, so which I did. Probably I will share you the presentation what I did to the top management, as well as my customers. I will be sharing with you also, right? உங்க ரியல் டைம்ல ஐடில என்ன நடக்குது, என்ன மாதிரி இருக்கும், like what we did as a data architect, right? So அதை என்னன்றது நான் உங்களுக்கு மேபி ஷேர் பண்றேன். Not in this class, yes, but in the next class I'll show you my presentation. Okay, that is number one. And because of that, you can see me sleepy a little bit, but don't worry, I will make sure whatever we are discussing, I will be um, uh, ensuring that you guys are understanding the complete context of it. Okay, so as usual, today we will we will do a little recap of what happened last week, right? Anyone, what we discussed last week? It's okay, you can be correct, wrong. Aisha, Adil, Rizwan. How the procurement and supply chain works. Okay, how the procurement and supply chain. Okay, what else? அந்த எக்ஸ் கம்பெனி என்னன்னு ரிவீல் பண்ணீங்க நெஸ்லே. ம் ஓகே, நெஸ்லே ரிவீல் பண்ணிட்டோம். ஓகே, டன். நம்ம இப்போ கிளைண்ட் என்னன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. வேற அந்த நெஸ்லேங்கிற கம்பெனிக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் என்ன ப்ராஜெக்ட்? Procurement analytics. ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ண போறோம். சரி, ஓகே. நவ் ஐ ஹேவ் கொஸ்டின் டு எவ்ரிஒன். நம்ம our project is this. Nestle is a very big company, very big FMCG company. They involve in mainly on food supplies, like நிறைய food particles, food materials இருக்கு அவங்க கிட்ட, like coffee powder, tea powder, chocolate, cookies, and health drink, and there are a lot of projects. And also they have logistics, right? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புற அந்த நெஸ்டே ப்ராடக்ட்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய மெஷினரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஸோ பட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ ஆஸ் அ ப்ராஜெக்ட் ஃபார் நெஸ்லே இஸ், நெஸ்லேக்கு வந்து என்னன்னா நிறைய ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் அபவுட் த கான்செப்ட் ஆஃப் supply chain and the procurement. Okay, if you do not understand, I'm not going to repeat it again, I'm sorry. You guys have to refer the previous recording video to understand what that is. Okay, especially Mohan, maybe videos la konja refer pannikonga. It's like little functional what we have touched upon. Okay. ஜமால் இது லாஸ்ட் வீக் வீடியோ எதுவும் ஷேர் பண்ணல. Oh, அது பிஃபோர் வீக் பார்த்துட்டேன். okay, okay. 1 minute. Let me check. There are certain people who didn't get access. I'll check that part. Maybe end of this training. அது என்னன்னு சொல்லுங்க மோகன். Like we will. ஓகே, நான் அதை லேட்டரா சொல்லலான்ட்டு தான் நான் கன்சிடரா சொல்லலை. No problem. Yeah, thanks for bringing it up. Yeah. Sure. All right. My so in short, procurement na unga, like just to have a quick recap. I am a manufacturing company. I'm like a product company called Nestle. I want to make some chocolates. ஒரு நெஸ்லேல ஏதாவது ஒரு நல்ல சாக்லேட், எனி சாக்லேட் கைஸ்? நெஸ்லே கிட்கேட், வெரி குட். நெஸ்லே கிட்கேட் இருக்கு. கிட்கேட் சாக்லேட் மார்க்கெட்ல நல்லா செல் ஆகுது. பட் Nestle is thinking, okay, I should improve my productivity towards getting more KitKats so that I can sell it to my customers. கரெக்டா? நிறைய கிட்கேட்ஸ் நான் வாங்கி நான் கஸ்டமர்ஸ்க்கு செல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? ஒரு ஒரு 1 lakh கிட்கேட்ஸ் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். 1 lakh கிட்கேட்ஸ் வந்து நான்
மேக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், அந்த 1 lakh கிட்கேட்ஸ்க்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யார்கிட்ட கேட்போம் இதை? 1 lakh கிட்கேட்ஸ்க்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ்னா வாட் எவர் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட். கேன் யூ டெல் மீ, கிட்கேட் செய்யறதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்? I'm not going to proceed, like you guys have to tell me. ஒரு கிட்கேட் செய்யறதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னவா இருக்கும்? சாக்லேட், கோகோ, சுகர். கிட்கேட்ன்றது சாக்லேட் கண்டிப்பா வரும். அந்த சாக்லேட் செய்யறதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்? சுகர், மில்க். வெரி குட். மில்க், சுகர், ஓகே, அந்த ரேப்பர். very good. So you guys have to understand. Okay, cocoa powder, sugar, milk, and chocolate powder, and what else? நிறைய வேஃபர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா உள்ள, அந்த இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் we need this. And also the essence of flavors, என்ன ஃப்ளேவர் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், சாக்லேட் ஃப்ளேவரா இல்லை வனிலா ஃப்ளேவரா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ எனக்கு 1 lakh கிட்கேட்ஸ் தேவைப்படுது. அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இந்த பிஸ்னஸில் ஆஸ் அ நெஸ்லே சைட்லேருந்து யோசிங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? ரெக்யர்மெண்ட் சென்ட் பண்ணுங்க. ரெக்யர்மெண்ட் சென்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, we will say have this way. ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஸ்டாக்ல, என்னோட குடவுன்ல எனக்கு இந்த நெஸ்லே மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணேன். ஆப்வியஸ்லி 1 lakhன்றது பெரிய நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ், கரெக்டா? அதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணேன். இன்கேஸ் பார்ஷியலாக இருக்கலாம், ஒரு 20% இருக்கலாம், இல்லை சுத்தமாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். ஸோ வாட் டு ஐ டூ ஆஸ் அ நெஸ்லே? எனக்கு வந்து நிறைய சப்ளையர்ஸ் இருப்பான். மில்க் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி ஆள் இருப்பான், அண்ட் இது கொக்கோ பவுடர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு தனி ஆள் இருப்பான், அண்ட் வேஃபர்ஸ்க்கு தனி ஆள் இருப்பான். ஸோ ஐ டூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் சப்ளையர்ஸ், கரெக்டா? அந்த சப்ளையர்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஒரு கொட்டேஷன் அனுப்புவேன். இந்த மாதிரி நான் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் சப்ளை பண்ண போகிறேன், எனக்கு இவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது, சாரி நான் வந்து மேனுஃபேக்சர் எனக்கு இவ்வளோ சாக்லேட்ஸ் தேவைக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் தேவை இருக்குது. ஐ எம் கோயிங் டு பிட்டிங். என்ன பிட்டிங்? மார்க்கெட்டில் 1000 சப்ளையர் இருப்பான், 1000 மில்க் வெண்டர் இருப்பான். மேபி நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஆவின்னு வச்சுக்கோங்க, அண்ட் வி ஹேவ் சம்திங் கால்டு ஆரோக்கியா மில்க், லைக் லோக்கல் மில்க்ஸ் நிறைய இருக்குது, அண்ட் யூ ஹேவ் ஹேட்சன். இந்த மாதிரி நிறைய வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க. வாட் நெஸ்லே வில் டூ? நெஸ்லே வில் டூ த பிட்டிங், ரைட்? எனக்கு இவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது, யார் எனக்கு கம்மியான கொட்டேஷனில் ப்ளஸ் நல்ல குவாலிட்டி கொடுக்குறீங்களோ ஐ வில் ஆன்போர்ட் யூ அஸ் அ சப்ளையர். என்னோட நெஸ்லேக்குள்ளே நான் ஒரு சப்ளையர் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருப்பேன். அதில் நான் உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்து ஒன்றை வச்சு உங்ககிட்ட நான் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி ஐ வில் மேனுஃபேக்சர் இட் அண்ட் தென் ஐ வில் செல் இட் டு த கஸ்டமர்ஸ், கரெக்டா? இதுதான் நான் பண்ண போகிறேன். இப்போ திஸ் இஸ் கால்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட். ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னா என்ன? இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். Procurement is the process of gathering all the raw materials from the suppliers and also you're creating it as an end product. It's a process of procuring the raw materials from the supplier and converting it into your business need. This is called procurement. Okay, supply chain பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க வேண்டாம். Why? Our project நீங்க எல்லாருமே மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, இதுக்கப்புறம் in the future classes we are not going to work on learning the data engineering. We are going to do a project. யாருக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம்? நெஸ்லேக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம். ப்ராஜெக்ட் என்ன? ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் மாடர்னைசேஷன். அது என்னங்க ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் மாடர்னைசேஷன் கேட்டிங்கன்னா, ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம மைண்டுக்கு என்னென்ன வருது? சப்ளையர் வரோம், கரெக்டா? நிறைய சப்ளையர்ஸ் இருக்கா. ஸோ இந்த சப்ளையர்ஸ் வந்து இப்போ நெஸ்லேவோட ஓனர் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சாண்டி வச்சுக்கலாம், சந்தானகுமார். ஹீ இஸ் த ஓனர் ஆஃப் நெஸ்லே. சாண்டி என்ன பண்ணுறாரு? அவரோட மற்ற கவுண்டர் பார்ட்ஸ் கிட்ட கேட்குறாரு, நம்ம வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் நல்லா போயிட்டு இருக்கு, ஓகே, சாக்லேட் செல் ஆகுது, நமக்கு நெஸ்லே பவுடர் செல் ஆகுது, நமக்கு இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கு, பட்
இந்த சப்ளையர்ஸ்லாம் இவ்வளோ பொருள்லாம் குடுக்குறாங்க இல்லையா? அவங்கலாம் கரெக்ட்டா குடுக்குறாங்களா? நம்ம கேட்கறது ஆன் டைம்க்கு கிடைக்குதா? இல்ல நம்ம எந்த சப்ளையர் கிட்ட வந்து ரொம்ப பிசினஸ் குடுக்குறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஆர் ஹாட்சன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கம்பெனிக்கு நான் மில்க்கு, சுகர்லாம் சப்ளை பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஹாட்சனுக்கு நான் எவ்வளோ பிசினஸ் குடுக்குறேன்? அவன் எவ்வளோ வருஷமா என்கிட்ட சப்ளையரா இருக்கான்? அந்த சப்ளையருக்குன்னு ஒரு ரேட்டிங் இருக்கும். கரெக்ட்டா? மார்க்கெட்ல ஒருத்தருக்கும் இப்ப வந்து மூவர்ஸ் அண்ட் பேக்கர்ஸ்னா உங்களுக்கு அகர்வால்ன்னு சொல்லிட்டு அவன் நல்ல ரேட்டிங்ல இருப்பான். பிளஸ் வந்து நோ புரோக்கர்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாரி லாட் ஆஃப் ரேட்டிங்ஸ் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி. ஸோ அதுல யார் நல்ல ரேட்டிங்ல இருக்கா? அதெல்லாம் நம்ம தனியா பார்க்கணும். பிளஸ் இந்த சப்ளையர் கிட்ட வந்து சப்ளையர் ஆஃப் த செஞ்சுரி அப்படின்னு ஒரு நம்ம அவார்டு குடுக்கலாம். So that he will be more interested towards doing business with us. எந்த சப்ளையர் வந்து நான் கேட்ட உடனே பொருள் அனுப்பாம கொஞ்ச நாள் டிலே பண்றான், டிலே பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் அப்படின்னா ஐ ஷுட் வார்ன் ஹிம். ஹே, நான் மேனுஃபேக்சர் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும், நீ பொருளை வேற டைம்ல அனுப்பிட்டு இருந்தா எப்படி என்னால ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ ஐ ஷுட் ஸ்டார்ட் டூயிங் த பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சப்ளையர் ரிலேட்டடா இன்ஃபர்மேஷன். அது மட்டுமா, நம்மளோட முக்கியமான விஷயம், நம்மளோட லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். எனக்கு வந்து ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து 1 lakh கிட்கேட்ஸ் செய்யணும். பட் நான் வாங்கியிருக்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் கரெக்டாக அந்த 1 lakhக்கானது இருக்கா, இல்லை நான் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறேன்னா, இல்லை கம்மியாக வாங்குறேன்னா? இன்கேஸ் கம்மியாக வாங்கினா நெக்ஸ்ட் டைம் நான் எப்படி கரெக்டாக கோட் பண்ணுறது, இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினேன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நான் எப்படி அதை கரெக்டாக வாங்குறது அப்படின்ற பிஸ்னஸ் டெசிஷன் எல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஈஸியாக அதில் இருந்து நம்ம சாண்டி, அதாவது நம்ம நெஸ்லே சிஇஓவால் எடுக்க முடியும். அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்காக சாண்டி என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணுறாரு. என்ன கம்பெனி? இவர் இருக்காரா, நம்ம அவர் பேர் என்ன, முஃபித். ஓகே, முஃபித் இல்லை. ஸோ முஃபித் வந்து ஐ திங்க் டிசிஎஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணுறாரு. இல்லைன்னா நஜ்முதீன் வந்து நஜ்முதீன் என்ன கம்பெனி பண்ணீங்க? கேப் ஜெமினி. நஜ்முதீன் வந்து கேப் ஜெமினிக்கு ஒர்க் பண்றாரு. ஸோ சாண்டி, நெஸ்லேவோட சிஇஓ என்ன பண்றாரு, கேப் ஜெமினிக்கு போயிட்டு கேப் ஜெமினி கிட்ட பேசுற டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட, எனக்கு வந்து ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் நான் மாடர்னைசேஷன் பண்ண போறேன், நான் வந்து உங்ககிட்ட நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டு ஒரு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்ட், எம்ஓயூன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் சைன் பண்ணி இது மேம் நிறைய கம்பெனி கிட்ட போவாங்க, டிசிஎஸ் சிடிஎஸ் எல்லாம் போவாங்க, பிட்டிங்லாம் நடக்கும், யார் நல்லா கோட் பண்றாங்கன்றதெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் கேப் ஜெமினியை ஃபைனலைஸ் பண்றாங்க. கேப் ஜெமினி என்ன சொல்லுது, ஓகேப்பா உன் பிஸ்னஸை நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்புறம் சொல்லும்போது கேப் ஜெமினி என்ன பண்ணுவான், ஒரு நல்ல மார்க்கெட்ல சூப்பரான, நம்ம நஜ்முதீன் மாதிரி ஒரு சூப்பரான டேட்டா இன்ஜினியரை பிடிக்கிறான். அந்த டேட்டா இன்ஜினியரை என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பா ஒரு நல்ல கிளைண்ட் இருக்கு என்கிட்ட. யாரு சொல்றது, கேப் ஜெமினி. கேப் ஜெமினி என்ன சொல்றான், ஒரு நல்ல கிளைண்ட் இருக்கு, ஸோ நான் வந்து நான் ஹையர் பண்றேன். நஜ்முதீனை வந்து கேப் ஜெமினிக்கு ஹையர் பண்ணி அந்த நஜ்முதீனை வந்து இந்த நெஸ்லே, அதாவது சாண்டி தான் கிளைண்ட் அக்கார்டிங் டு கேப் ஜெமினி. நீங்க வந்து எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றத சொல்றீங்க. ஸோ நஜ்முதீன் வந்து சாண்டி கிட்ட, அதாவது அவங்களோட இன்டர்னல் டீம் கிட்ட பிஸ்னஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டு அவர் அழகா ப்ராஜெக்ட் பண்ணி அவர் வந்து டெலிவர் பண்றாரு. திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங் இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி. இதை நம்ம பேசிட்டோம். இதுல நஜ்முதீன் எந்த கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்றாரு? ஆன்சர்ஸ், கொஸ்டின்ஸ் டு எவ்ரிவன். நஜ்முதீன் எந்த கம்பெனிக்கு ஒர்க் பண்றாரு? அவரோட கம்பெனி, நஜ்முதீனோட கம்பெனி என்ன கம்பெனி? கேப் ஜெமினி. அவரோட பேரோல்ல இருக்காங்க. பேரோல்னா சம்பளம் கொடுக்குற கம்பெனி கேப் ஜெமினி. அவங்களுக்கு கிளைண்ட் யாரு? கிளைண்ட் யாரு? நெஸ்லே கிளைண்ட். ஓகே, வெரி குட். சரி, இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி டிசிஎஸ் சிடிஎஸ் மாதிரி கம்பெனிஸ்ல எப்படி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்றான். சாண்டி கிட்ட, அதாவது நெஸ்லே கிட்ட இருந்து ஒரு 10 ரூபா வாங்கிட்டு நம்ம நஜ்முதீனுக்கு வந்து ஒரு 2 rupees 3 rupees தருவோம், மிச்சம் 7 ரூபா கம்பெனிக்கு லாபம் அப்படின்ற மாதிரி அது வந்து கேப் ஜெமினிக்கு போயிடும். தட் இஸ் ஹவு மோஸ்ட் ஆஃப் த கன்சல்டன்சி கம்பெனிஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் இன் த மார்க்கெட். புரியுதா? திஸ் இஸ் த பிஸ்னஸ் தட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
ஏன் ஐடி கம்பெனி பசங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய காசு கொடுக்குறான்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். உங்ககிட்ட 10 ரூபா கொடுக்குறான்னா உங்களை வச்சு 20 ரூபா அங்கே சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ நோ ஒன் வில் கிவ் ஃபார் ஃப்ரீ, நத்திங் இஸ் சேரிட்டி ஹியர். ஐடி கம்பெனியில் நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்கன்னா அது மித்து. ஏன்னா மேபி சம்பாதிக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு கொடுக்குறவங்கலாம் டாலர்ஸில் கொடுக்குறோம், ரைட்? ஒரு 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 ரூபா வந்து 80 ரூபா 85 ரூபா டாலரில் வரதால உங்களுக்கு சேலரி பெருசாக தெரியுது. ஆனால் உங்களை வச்சு அவன் வந்து பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். கேப் ஜெமினியோ டிசிஎஸோ சிடிஎஸோ அந்த பிஸ்னஸ் நடந்துட்டுருக்கு. ஓகே, ஸோ யூ கைஸ் ஆர் ஹெல்பிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் கம்பெனிஸ். இதுல இருந்து தான் சில பேர் என்ன பண்றான், நான் வந்து எதுக்கு வந்து நான் இன்னொரு கேப் ஜெமினி மாதிரி நஜ்முதீன் யோசிக்கிறாரு, நான் கேப் ஜெமினி மாதிரி ஒரு கம்பெனி மூலமா போய் நான் எதுக்கு வந்து நான் உங்களை அப்ரோச் பண்ணணும், நான் வந்து நானே ஒரு ஓன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி நெஸ்லேவை பிடிச்சி நெஸ்லே கிட்ட நானே இந்த பிஸ்னஸை நானே ஆள் வச்சு பண்ணேன்னா எல்லா லாபமும் எனக்குமே கிடைக்கும்ன்ற கான்செப்டை வச்சு தான் நிறைய பேர் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. டேட்டா இன்ஜினியரிங் கம்பெனி, டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கம்பெனி, ஏஐ ரிலேட்டட் கம்பெனி எல்லாம் வருது. எல்லாம் என்னன்னா, அவன் ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்து விஷயம் தெரிஞ்சவனா இருக்கும். நான் எதுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு வேலை பார்த்துட்டு இதை பண்ணணும், நானே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் இதில் என்ன சேலஞ்ச் இருக்கு, நெஸ்லே வந்து அதாவது சாண்டி வந்து கேப் ஜெமினி மூலமா வர நஜ்முதீனை நம்புவாரா, இல்லை வந்து டைரக்டா நஜ்முதீன் வந்து நெஸ்லேவை அப்ரோச் பண்ண நம்புவாரா? கொஸ்டின். கேப்ஜெமினில ஏன் கேப் ஜெமினி மூலமா வரத நம்புறாரு? பிராண்டிங், செக்யூரிட்டி பர்பஸ். பிராண்டிங். நஜ்முதீன்னா தெரியாது, அது கேப் ஜெமினினா அது ஒரு பேர், டிசிஎஸ்னா ஒரு பிராண்டு. ஸோ அந்த நெஸ்லே மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து தே வில் செக் ஆல் த காம்ப்ளையன்ஸ். அவன் வந்து கரெக்டாக மார்க்கெட்டில் இருக்கானா, அவன் நல்ல ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறானா, ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப செக்யூர்டான விஷயங்களை நிறைய பார்ப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு 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 விஷயத்தை அடையிற வரைக்கும் உங்களால் ஈஸியாக கிளைண்ட்லாம் அப்ரோச் பண்ண முடியாது. அதுவும் நெஸ்லே மாதிரி பெரிய கிளைண்ட்லாம் அப்ரோச் பண்ணுறது கஷ்டம். ஓகே, பட் என்ன பண்ணலாம், அப்போ நஜ்முதீன் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணலாம். எப்படி, ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு குட்டி குட்டி கிளைண்ட் எல்லாம் பிடிச்சி நல்லா உங்கள் பிஸ்னஸை காமிச்சு உங்கள் சக்ஸஸை காமிச்சு அப்படியே ஸ்லோவாக பெரிய பெரிய கிளைண்ட்டை பிடிச்சி மேலே வந்துடலாம். அந்த மாதிரி வந்தவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, நம்ம மார்க்கெட்டில் இப்போ ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸு, ஜோஹோ, நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி பெரிய லெவலில் வந்தவங்க. ஓகே, சரி. இப்போ வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் வந்து நம்ம ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம். சாண்டி வந்து அவ்வளோ காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணி கேப் ஜெமினி கிட்ட ஒரு நல்ல டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணி கொடுன்னு கேட்டாங்க. ஏன் அவ்வளோ காசு சாண்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அதுலேருந்து இன்னும் பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சப்ளையரை கண்டுபிடிக்கணும், எனக்கு பிஸ்னஸ் என்னன்னு தெரியணும். அப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு வந்து ப்ராப்பரான தேவையில்லாத ஐட்டமை நான் வாங்க மாட்டேன், தேவையான ஐட்டமை வாங்குவேன். ஒரு சப்ளையருக்கு நான் நல்ல பிஸ்னஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா சாண்டி யோசிப்பார், இவனுக்கு தான் நான் பல கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் கொடுக்குறேன், நான் நெக்ஸ்ட் டைம் பிஸ்னஸ் கொடுக்குறப்ப நான் வந்து அவனுக்கிட்ட ஏன் நான் ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் கேட்கக்கூடாது, நான் தான் உனக்கு அவ்வளோ பிஸ்னஸ் கொடுக்குறேன், நீ எதுக்கு எனக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கக்கூடாது, இல்லை எனக்கு நீ நான் 10 ப்ராடக்ட்ஸ் நீ எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் டெர்மினாலஜிஸ் பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது, டேட்டா தேவைப்படுது. அதை ஒரே இடத்துல ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் மாதிரி பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுது. ஏன்னா அவர் வந்து 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா டேட்டாவையும் பார்க்கணுன்றதால அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கணும். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் மாடர்னைசேஷன் அவங்க பண்றாங்க. எனி டவுட் ஹியர் கைஸ்? திஸ் இஸ் வாட் யுவர் பிஸ்னஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ். நீங்க பண்ண போற ப்ராஜெக்ட் இதுதான். இதை வந்து நீங்க ஃபியூச்சர் அட்டென்ட் பண்ண போற கம்பெனிஸ்ல யூ கைஸ் ஆர் கோயிங் டு சே திஸ், ரைட்? மை கிளைண்ட் இஸ் நெஸ்லே அண்ட் வாட் இஸ் த excuse me, what is the project that we are looking for? It is a project procurement analytics modernization. மறந்துடாதீங்க, எப்ப கேட்டாலும் இதை சொல்லணும், உங்க ரெஸ்யூம்லயும் இதைத்தான் போட போறீங்க. கிளியர்? எனி டவுட் ஆன் த ரெக்வயர்மெண்ட் பா சொல்லுங்க, இப்பயே சொல்லுங்க, I will tell you, otherwise we will not be discussing this again. I'll give you 10 seconds. No? Okay. No bro, all good.
வெரி குட். சரி, இப்போ நமக்கு பிசினஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் நவ் வி அண்டர்ஸ்டுட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு, ப்ராசஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. நவ் லெட் அஸ் குவிக்லி கெட் இன் டு த ப்ராசஸ். அந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ்ல என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு, அது எப்படி கேப்சர் பண்றாங்கன்றதை பார்த்துட்டு, டேட்டாலாம் என்ன, அதை ப்ரொக்யூர்மெண்ட்ல எப்படி டேட்டா கேப்சர் பண்றாங்கன்றதை பார்த்துட்டு, என்னென்ன டேபிள்ஸ், என்னென்ன டேட்டா செட் இன்வால்வ் ஆகுதுன்றது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். பார்த்துட்டு ஐ திங்க் தெர் இஸ் ஒன் பீஸ் ஆஃப் சீக்வல் தட் இஸ் மிஸ்ஸிங். அதை வந்து நம்ம எடுக்க முடியுமான்றது நம்ம பிளான் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ பை எண்ட் ஆஃப் தி செஷன் யூ ஆல் வில் பி ஹேவிங் ஐடியா ஆஃப் வாட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. நம்மளோட டேட்டா செட்னா என்னென்ன, டேட்டா செட்னா என்ன, டேபிள்ஸ்ன்னு சொல்றது என்ன, உள்ள வந்து என்னென்ன மாதிரி டேட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியரா நம்ம ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ்க்கு தேவையான டேபிள் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, சரி. Let me share my screen. So guys, let me know if you can see my screen. Yes, no? Yes. Okay. சரி, படம் பார்த்து கதை சொல். நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஒன்று போடுவோம். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே பண்ணதான் மறுபடியும் நான் ஒரு டைம் பண்ண போறேன். யூ கைஸ் ஹேவ் டு டெல் மீ எக்ஸாக்ட்லி how we are going to process it. சரி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ளோ படி நெஸ்லேக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ், நெஸ்லேக்கு வந்து என்ன பண்ண போறோம், ஒரு இது வருது. என்ன வருது? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுதான். இப்போ நான் இங்கே எழுதுவேன். Nestle decide to make, அசியூம் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா வச்சுக்கலாம், 100 KitKats. Okay, Nestle decide to make 100 KitKats. So what is the first thing that happens? First Nestle என்னப்பா பண்ணுவான்? ரா மெட்டீரியல்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க. ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் செக் பண்ணுவாங்க. வெரி குட். அவங்க இன்வென்டரி செக் பண்ணிட்டு வெரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் குட், வெரி குட், வெரி குட். செக் த இன்வென்டரி. இன்வென்டரினா என்ன? இன்வென்டரி இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்டாக்ஸ். என்கிட்ட எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் என்னோட குடவுன்ல இருக்கு. ஓகே, என்கிட்ட அதாவது நெஸ்ட்லே கிட்ட ஒரு பெரிய வேர் ஹவுஸ் இருக்கும். அந்த வேர் ஹவுஸ்ல அவன் பல ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றான், பல ரூம்ஸ் இருக்கும், பல மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே அந்த வேர் ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்றான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த 100 KitKat பண்றதுக்கு அவன்கிட்ட ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கான்றத, அவன்கிட்ட அவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்கா, அவ்வளோ அவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஒன்று ஒன்று இருக்கான்றத அவன் இன்வென்ட்ரின்றது அவனோட ஸ்டாக் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கை வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணியிருக்கிற அவனோட வேர் ஹவுஸ். இது அந்த இன்வென்ட்ரியில் அது இருக்கான்னு செக் பண்றான். இருக்கு. இன்கேஸ் அசியூம் பண்ணுங்க, இஃப் நோ அப்படின்னா அடுத்து என்ன பண்றான்? What is he doing? Let's go to raw materials. ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. Okay. Gather raw materials requirement. Okay. And perform
bidding. Bidding na enna? Bidding to suppliers. எப்படி அப்படின்னா ஸோ இந்த இன்வென்ட்ரி செக் பண்ணுறான், ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு சப்ளையர்ஸ் கிட்ட, மேபி அவங்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் நெஸ்லேயோட சிஇஓ யாரு நம்ம எக்ஸாம்பிள் படி? சாண்டி. ஓகே பாருங்க, ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் சாண்டியை சிஇஓவாக மாற்றியாச்சு. நெஸ்லே சாண்டி சிஇஓ. சாண்டி இதை விட பெரிய கம்பெனிக்கு ஃபியூச்சர்ல சிஇஓ ஆகணும். ஓகே வெரி குட். ஸோ கேதர் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் பிட்டிங் டு சப்ளையர்ஸ். அப்போ இதுல வந்து நெஸ்லேல வந்து அவன் எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்போ அவன்கிட்ட ஒரு ஓன் சப்ளையர் டேட்டா பேஸ் இருக்கும், கரெக்டா? அதாவது பல பிஸ்னஸ் அவன் அங்கங்கே பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன்கிட்ட சப்ளையருக்குன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கும், டிபி இருக்கும். ஸோ இவன் இந்த பிட்டிங் என்ன பண்ணுவான், இவன்கிட்ட இருக்கிற சப்ளையர் இப்போ கிட்கெட்டுக்கு தேவை வந்து உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கொக்கோ பவுடர், சாக்லேட் அந்த மாதிரி தேவைன்னு நான் சொன்னேன். இதுவே இந்த இடத்துல கிட்கெட்டுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு நெஸ்லே செரலக்கா, ஐ திங்க் ஒரு பேபிக்கான அந்த ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கான சப்ளையர் வேற மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா அதுக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால ஒரு ஐட்டம்க்கு ஏற்ற ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சப்ளையர் டேட்டா பேஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் ஹி வில் டூ, he will take a call. நான் வந்து இங்க இருக்கிற சில சப்ளையர் கிட்டையும் பிட்டிங் பண்ணுவான், இல்ல புதுசா மார்க்கெட்ல இருக்கிற சப்ளையருக்கு பிட்டிங் போகும். பண்ணிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இன்கேஸ் ஒரு சப்ளை ஏபிசி சப்ளைன்னு ஒரு சப்ளையர் வரான், ஏபிசி சப்ளை அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி. இந்த கம்பெனி என்ன பண்றான், இந்த பிட்டிங்கை வின் பண்றான். ஸோ wins bidding. ஓகே, wins bidding. அப்போ இங்க இந்த பிட்டிங்கை வின் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் then Nestle is checking whether this guy is already my supplier list or he is a new supplier அப்படின்றத பார்க்கலாம். அசியூம் பண்ணுங்க, for our better purpose we can say ABC is a new supplier. இதற்கு ABC சப்ளை அப்படிங்கிற கம்பெனி. புரியலன்னா கேளுங்க, this is very important. ஸோ ஏபிசி சப்ளை அப்படின்ற அந்த கம்பெனி வந்து நியூ சப்ளையராக இருக்கான், பிட்டிங்கை வின் பண்ணிட்டான். ஹீ இஸ் கோயிங். ஸோ வாட் நெஸ்லே இஸ் சேயிங், நெஸ்லே என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இவன் என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட் ஃப்ரம் த காமன் சென்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அந்த சப்ளையர் லெஜிட்டான்னு செக் பண்ணோம். சாரி, நியூ சப்ளையர் வந்து லெஜிட்டான சப்ளையரான்னு வெரிஃபை பண்ணணும். வெரி குட் வெரி குட். அதை பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும், okay, that's good point anyway. So checking the validate the supplier. இப்போ இதை வந்துட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்லாமா, validate ABC supply and which is very important, perform onboarding. What do you mean by onboarding? என்கிட்ட ஏற்கனவே ஒரு சப்ளையர் டேட்டாபேஸ் இருக்கு நெஸ்லே கிட்ட. இது வந்து நெஸ்லே சப்ளையர் டிபி நெஸ்லேல வச்சிருக்கோம். பிளஸ் இவன் சப்ளையரை வந்து ஆன்போர்ட் பண்ணணும். வாட் யூ மீன் பை ஆன்போர்டு, இந்த புது கஸ்டமரை இந்த சப்ளையர் டிபியில் ஆட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆன்போர்டிங் அ சப்ளையர். புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ஒன்று வரும்போது இந்த ஏபிசி சப்ளை அப்படிங்கிற கம்பெனி இந்த சப்ளையர் டேட்டாபேஸில் இருக்கும். தட் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் பில்டிங் யுவர் சப்ளையர் டேட்டாபேஸ். ஓகே, அண்ட் பெர்ஃபார்ம் ஆன்போர்டிங். ஓகே, வெரி குட். நவ் ABC supply is part of Nestle supplier database list. இப்போ Nestle அடுத்து என்ன பண்ணணும்,
What is the next process? We are talking about procurement for procuring purchase order. இது for 100 KitKat நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். So now what happens? Nestle will சொல்லுங்க, send correct தான். See, what purchase you order. guys are saying is right, but the way not only you, right, everyone are answering correct, but நான் பண்றது சொல்றது கரெக்டா தப்பான்ற அந்த டைலமால சொல்றவங்க செலக்ட் ஆக மாட்டாங்க. தப்பா சொன்னாலும் கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லி அதை கரெக்ட் பண்றாங்க. They are most likely attracted by the interviewers. So be confident in whatever you are saying. Don't think about whether it is right or wrong, because we are here to make mistakes and correct it. But சொல்லாம இருந்தீங்க அப்படின்னா you will be like a silent partner throughout. ஓகே, சரி. இப்போ அடுத்து என்ன நடக்குது? ஒன்ஸ் நான் ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்? Nestle will send the purchase order. வெரி குட். ஸோ ஒன்ஸ் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து நெஸ்ட்லே வந்து என்ன பண்ணணும்? பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணணும். நெஸ்ட்லே ரைஸ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னா என்னன்றதை நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஆல்ரெடி நம்ம பேசிட்டோம். அகெயின்ஸ்ட் ஏபிசி சப்ளை, கரெக்டா? ஸோ நெஸ்லே வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்கும்? அடுத்து என்ன பண்ண நடக்கும்? நெஸ்லே வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணிட்ட ஏபிசி சப்ளைக்கு ஒரு பிஓ ரைஸ் பண்ணிட்டான். அந்த பிஓல என்ன இருக்கும்? எனக்கு வந்து இவ்வளோ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்க் இருக்கும், எனக்கு இவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் இது வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் கேட்குறான். அந்த என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் அந்த சப்ளையர்கிட்ட கேட்குறான். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? பில்லிங் நடக்குமா? பில்லிங் நடக்கும். வெரி குட். பில்லிங் எங்க நடக்கும்? Internally ABC சப்ளையருக்குள்ள இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு இன்டர்னலா ஏபிசி சப்ளைக்குள்ள இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்றத we will understand. Okay, maybe I'll tell you. Nestle raise the purchase order against ABC supply. Next என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கன்ஃபர்மேஷன் சென்ட் பண்ணுவாங்க பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். acknowledge PO. இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அஸ்யூம் பண்ணீங்க, திங்க் அபவுட் ஸ்விக்கி இன் மைண்ட். ஸ்விக்கியில் ஒரு ஃபுட்டு ஒன்று ஆர்டர் பண்ணுறீங்க. ஆர்டர் பண்ணி முடிச்சிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்? ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன். வெரி குட். ஆர்டர் கன்ஃபர்ம்டுன்ற ஒரு விஷயம் வரும் இல்லையா? so and so restaurant accepted your order. that is the first thing. அவன் அக்செப்டே பண்ணலனா உங்களுக்கு டெலிவரியே நடக்காது. ஓகே, so your source has to accept the offer. one sec. ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறீங்க. ஸ்விக்கி வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறான்? ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறான். சிமிலர்லி நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் படி ஏபிசி சப்ளை ஹூ இஸ் அ சப்ளையர் ஆஃப் மில்க் அண்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சுகர் வச்சுக்கோங்க. மில்க் சுகர்லாம் வந்து சப்ளை, அவன் நல்ல கம்பெனி இதெல்லாம் வச்சுருக்கான். இதெல்லாம் வந்து ஷிப்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. என்ன பண்ணுறான்? அக்னாலேஜ் பண்ணிடுறான் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், நான் வந்து வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அக்னாலேஜ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் என்ன பண்ணுவான்? இன்டர்னலி ஜெனரேட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னா என்ன? எனக்கு நான் இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன்னு ஒரு ஆர்டர் ரைஸ் பண்றான். ரைஸ் பண்றது யாரு? நெஸ்ட்லே. ஒன்ஸ் ஏபிசி சப்ளை வந்து அதை ரிசீவ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் இன்டர்னலா அவன் என்ன பண்ணுவான்? இன்டர்னலி ஜெனரேட் சேல்ஸ் ஆர்டர். சேல்ஸ் ஆர்டர் அது என்ன சேல்ஸ் ஆர்டரு? நான் வந்து இவன் என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறானோ அதெல்லாம் நான் சேல்ஸ் பண்ண போறேன்றது சேல்ஸ் ஆர்டர். இவன் ஏபிசி சப்ளை அவனோட சிஸ்டம்குள்ள ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறான். அது நமக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை. ஏன்னா நீங்க வந்து நம்ம நஜ்முதி, நாதில், நீங்கெல்லாம் நெஸ்ட்லேக்கான ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ண போறீங்க. டோன்ட் வரி அபவுட் ஏபிசி சப்ளை. இவனை மாதிரி பல சப்ளைஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போறோம். ஸோ இவன் வந்து இன்டர்னலி ஒரு சப்ளையர் ஆர்டரை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவான்? அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன நடக்கும்?
Any guesses? Prepare raw materials and packing. பேக்கிங் பண்ணுவோம் இல்லையா, என்னென்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் அதை பேக்கிங் பண்ணி அண்ட் ஷிப்மெண்ட். என்ன பண்ணுவான், ரா மெட்டீரியல்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவான், அதை பேக்கிங் பண்ணுவான், அதை ஷிப்மெண்ட்டுங்கிறது பேக் பண்ண விஷயத்தை அனுப்புவான். ஓகே, இதை சி யூ கைஸ் நீட் டு கன்சிடர் ஃப்ரம் யுவர் ரியல் டைம் சினாரியோ. அமேசான் என்ன நடக்குது, ஒரு ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த ஆர்டரை அந்த அமேசான் அந்த சப்ளையரை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறான், சாரி அக்செப்ட் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் அந்த சப்ளையர் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறான், திங்ஸை வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ஷிப்மெண்ட் பண்ணுறான், உங்கள் வீட்டுக்கு தேடி வருது, நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. திஸ் இஸ் சம்திங் சிமிலர். ஸோ யூஆர் ப்ரிப்பேர், பட் என்ன அது வந்து எண்ட் கஸ்டமருக்கு பண்ணுறோம், நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறோம். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ ப்ரிப்பேர் ரா மெட்டீரியல்ஸ், அதை பேக் பண்ணி ஷிப்மெண்ட் அனுப்புகிறோம். ஷிப்மெண்ட் டு யார் போகுது, நெஸ்லே வேர்ஹவுஸ்க்கு போகுது. நெஸ்லே வேர்ஹவுஸ்க்கு போகுது. ஓகே, சரி, ஆல்ரைட். நெஸ்லே வேர்ஹவுஸ்க்கு போயிடுச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன நடக்கும், இந்த இடத்துல லாஜிஸ்டிக்ஸ் நடக்கும். லாஜிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன, லாஜிஸ்டிக்ஸ்னா ஒரு கம்பெனி இருப்பான், ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கம்பெனி இருப்பான். அவன் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பொருளை எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கிற வேலையை மெயினாக பார்ப்பான். கைஸ், எனி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி தட் யூ ஹவ் கம் அக்ராஸ்? FedEx is a very good example. FedEx என்ன பண்றான், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல எனக்கு பொருளை சேர்க்கணும். லைக் FedEx does lot of business, right? The lot of domains he has. பட் நமக்கு இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ்ல புரியுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் இல்லை, அவன் மெஷினரிஸ் ப்ளஸ் வந்து he does courier, he does facility management, lot of things he does. அதில் மெயின் வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ், ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பொருள் எல்லாம் மூவ் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் அவன் பண்ணுறான். ஸோ இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் பண்ணி இந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் பேக்கிங் ஷிப்மெண்ட்லாம் பண்ணி இங்கே நெஸ்லே வேர்ஹவுஸ்க்கு அனுப்பி விடுறோம். அதுக்கடுத்து என்ன நடக்கும், நெஸ்லே ரிசீவ் ப்ராடக்ட் அண்ட் validate against நெஸ்லே பொருளெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிட்டான். ஆனால் ரிசீவ் பண்ண பொருள்லாம் கரெக்டாக அனுப்பிச்சிருக்கானா இல்லை ஏதாவது மிஸ் ஆகுதான்றத நெஸ்லே எதை வச்சு வேலிடேட் பண்ணுவான், சாரி எதை வச்சு வேலிடேட் பண்றோம் கைஸ்? இனிஷியலா பண்ணான் இல்லையா, நெஸ்லேவோட பிஓ வச்சு. வெரி குட். ஸோ நெஸ்லே இனிஷியலா என்ன பண்ணா, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணான். எனக்கு இந்த ஐட்டம்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதுதான் இங்கே போச்சு. ஏன், ஸோ ஒன்ஸ் பொருள் வந்துட்டதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ஹவுஸில் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் இருக்க எல்லா ஐட்டமும் ப்ராப்பராக ஷிப்பிங் ஆகி பேக்கிங் ஆகி ஷிப்மெண்ட் ஆகிருக்கான்றத இங்கே வேலிடேட் பண்ணுறோம். வேலிடேட் அகெயின்ஸ்ட் யுவர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். ஒன்ஸ் எல்லாம் வேலிடேட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் he is sending what, acknowledgement, thumbs up மாதிரி கொடுக்குறான். அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இது thumbs upனு சொல்லிட்டு, I think I have very poor diagram. So assume this is a thumbs up, okay, confirmation, acknowledgement. He is saying acknowledgement that the product is received and I validated against the purchase order and I have received all the products அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறான். அப்போ என்ன சொல்றான், I have received the goods received but not invoiced. What does that mean? Goods எல்லாம் ரிசீவ் ஆயிடுச்சு, ஆனால் நீ இன்னும் எனக்கு வந்து இது அனுப்பல, இன்வாய்ஸ் அனுப்பல. இன்வாய்ஸ்னா நீங்க சொல்ற பில்லிங்.
இந்த அனுப்பின எல்லா பொருளுக்கும் பேமெண்ட் வரணும் இல்லையா, அந்த பேமெண்ட்டை நீ எனக்கு அனுப்பலாம், எனக்கு பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுக்குறான். தென் ஏபிசி சப்ளை என்ன பண்றான்? ஏபிசி சப்ளை என்ன பண்ணுவான்? இப்போ ஒன்ஸ் இவன் இதை கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் he will be a very happy supplier. ஸோ கொடுத்ததெல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு what he will do? perform invoice பண்ணுவோம். Very good. ABC supply generate invoice. இன்வாய்ஸ் அப்படின்றது பில்லிங். பில்லை தான் இன்வாய்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்றோம். பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. பில் அனுப்புறான் நெஸ்லேக்கு. என்னென்னு அனுப்புறான்? ஓகே, நான் அனுப்பிச்ச ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு இதுதான் பில்லிங் அப்படின்றத அனுப்புறான். ஒன்ஸ் அனுப்பிச்சதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது? நெஸ்லே check the invoice and invoice check பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவான்? பேமெண்ட் பண்ணுவோம். Very good. Make the payment. Make payment. Very good. So நெஸ்லே வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டான். பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இஸ் சென்டிங். இப்போ நம்மளா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம்? எனக்கு வந்து சாண்டி வந்து ஒரு 10,000 ரூபா. ஓகே, சாண்டி இப்போ நம்ம சிஇஓ வச்சிருக்கோமா? சாண்டி வேணாம், நம்ம வந்து ஆயிஷாவை எடுத்துக்குவோம். ஆயிஷா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 10 ரூபா அனுப்புறாங்க, ஒரு 100 ருபீஸ் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா 100 ருபீஸ் அனுப்பிச்சிட்டு எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்புவீங்க, தாங்க ஜிபேல நான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. பட் இந்த பெரிய ஐடி கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவான்? பேமெண்ட் அனுப்பிச்சிட்டு பேமெண்ட்டுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் ஸ்லிப் அனுப்புவோம். இந்த மாதிரி நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன், செக் யுவர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் ஸ்லிப் அனுப்புவோம். மேக் பேமெண்ட் அண்ட் அக்னாலஜ்மெண்ட் ஸ்லிப். இப்போ ஏபிசி சப்ளை என்ன பண்ணுவான்? ஏபிசி சப்ளை check the money credit. ஏபிசி சப்ளை வந்து இவர் ரைஸ் பண்ண இன்வாய்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா வந்த பேமெண்ட் கரெக்டா இருக்கான்றதை செக் பண்ணிட்டு அண்ட் கன்ஃபார்ம் டு நெஸ்லே. என்ன கன்ஃபார்ம் பண்றான்? ஓகே, மணி கிரெடிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுக்குறான். இவ்வளோ கேவலமா இருக்கு. I used to draw well earlier, but anyway. So confirm the payment. So Adil, I think you are in this domain, you should be able to relate what is happening, right? Just tell me, இதை தவிர்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது நடக்குதுன்னா மேபி குட்டி குட்டியா இருக்கும், மேபி தட் இஸ் கஸ்டமைஸ்டு டு த பிஸ்னஸ். பட் ஓவரால் பிஸ்னஸ் ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் சப்ளையருக்கு எப்படி ரா மெட்டீரியல்ஸை ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுல இவ்வளோ விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ கன்ஃபார்ம் பேமெண்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நெஸ்லே என்ன பண்ணுவான்? க்ளோஸ் தி இன்வாய்ஸ். அவ்வளோதான். மேக் த பேமெண்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் அக்கௌண்ட் பேயபிள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் கிரீனி. என்னன்னா இவன் சொல்றான், ஏபிசி சொல்றான், சாரி நெஸ்லே சொல்றான், கூட்ஸை ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இன்னும் இன்வாய்ஸ் நடக்கலன்றான். அதுக்கப்புறம் ஏபிசி இன்வாய்ஸ் அனுப்புறான். அதுக்கப்புறம் இவன் பேமெண்ட் அனுப்புறான் இல்லையா, அதுக்கு பேர் ஏபி, அக்கௌண்ட் பேயபிள்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இது ஏபிசி சப்ளை இதெல்லாம் செக் பண்ணி கிரெடிட் பண்ணுறான். நெஸ்லே வந்து இன்வாய்ஸ் க்ளோஸ் த இன்வாய்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் த டிரான்சாக்ஷன். Okay, so this is what happening predominantly from the business perspective. Okay, யாருக்கு எது டவுட் இருக்கா? இருக்குன்னா இப்பயே கேட்டுருங்க, உங்களுக்கு நல்லது. நோ ப்ரோ. ஓகே, நோ. சரி, இப்போ
you tell me you tell me இந்த business இது எல்லாமே வந்து இந்த 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 ஏபிசி சப்ளை இதெல்லாம் நடக்கு. நெஸ்லேக்கு வந்து என்னன்னா, நெஸ்லே வந்து இதை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எதில் ரைஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஒரு இஆர்பின்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். இஆர்பினா என்ன? இஆர்பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இஆர்பினா என்னப்பா? என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இஆர்பி. இப்போ நெஸ்லே என்ன பண்ணுறோம், ஃப்ரண்ட் எண்டில் வந்து ஏதோ ஒரு டேலியோ இல்லை எஸ்ஏபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதுவோ ஒரு நல்ல இஆர்பியை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறது, இந்த அப்புறம் வந்து இந்த பில்லை ஜென்ரேட் பண்ணி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டில் ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த டூல் ஃப்ரண்ட் எண்டில் நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம்னு யூஸ் பண்ணுங்களேன், ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்ட் டூலில் அது இருக்கும். அது வந்து பேக் எண்டில் போயிட்டு ஒரு இடத்துல டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகும் இல்லையா, அந்த டேட்டா பேஸ் வந்து அசியூம் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் வந்து போஸ்ட்கிரஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கைஸ் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈவன் இந்த இன்டர்வியூ. இப்போ புரியுதா நான் ஏன் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட்கிரஸில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த இந்த இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்டில் நடக்கிற இது எல்லாத்தையும் பேக் எண்டில் வந்து போஸ்ட்கிரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா பேஸில் தான் இந்த இஆர்பி இந்த ஃப்ரண்ட் எண்ட் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ முன்னாடி உட்காந்து நெஸ்லேருந்து ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து ஃபீட் பண்ணுவோம், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணும்போது டைப் பண்ணுவோம் கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துட்டு, எப்படி பில்லிங்கில் நடக்குமே அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவன் அனுப்புவான். அது வந்து போஸ்ட்கிரஸில் பேக் எண்டில் போய் உட்காரும். அதுக்கப்புறம் ஜென்ரேட் இன்வாய்ஸ் பண்ணுறது, கரெக்டாக இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கானான்றதை வந்து இன்னொரு இதில் இன்னொரு டேபிளில் செக் பண்ணுவான். இன்னொரு ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணுவான், இன்வாய்ஸ் நம்பரு, இன்வாய்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் அதெல்லாம் அனுப்புவான். அது ஒரு இடத்துல போய் உட்காரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக் எண்ட் சிஸ்டம், ஃப்ரண்ட் எண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட்கிரஸ் அப்படிங்கிற அந்த சிஸ்டம் நடக்குது. திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இட் as transactional system. போஸ்ட்கிரஸ் சார் நம்ம ஏன் டிரான்சாக்ஷன் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் கால் டிரான்சாக்ஷன். இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இவ்வளோ தூரம் முடிக்கிறோம் இல்லையா, திஸ் இஸ் ஒன் சிங்கிள் டிரான்சாக்ஷன். டிரான்சாக்ஷன்னா என்ன? ஒரு ஸ்டார்ட் ஒரு எண்டு. யூ கோ டு ஏடிஎம், யூ இன்சர்ட் யுவர் இது என்னது, யூ கோ டு யுவர் ஏடிஎம், யூ இன்சர்ட் ஏடிஎம் பின். இன்சர்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் யூ டைப் யுவர் பின்னு, அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸு, சேவிங்ஸாக கரண்ட்டான்னு கேட்கும். முடிச்சுட்டு யூ ஸ்பெசிஃபை தி அமௌண்ட் தட் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார். பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பேக் எண்டில் வந்து உங்களுக்கு மிஷினில் பணம் கவுண்ட் பண்ணுற சவுண்டு கேட்கும். அதுக்கப்புறம் பணம் வெளியே வரும். பணம் எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்னு கொடுக்குறீங்க இல்லையா, தட் இஸ் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் நடக்கிறத நம்ம டிரான்சாக்ஷன் சொல்கிறோம். சிமிலர்லி இந்த ஒரு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஃபார் மேக்கிங் திஸ் 100 கிட்கேட். இப்போ இந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு இது அசியூம் பண்ணி இது 100 கிட்கேட்க்கு. நாளைக்கே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 10,000 செரலாக் தானே, செரலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேபி ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது, நெஸ்லே செரலாக் அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. இந்த செரலாக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நான் இதே மாதிரி தான் பண்ணணும். இந்த 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 ஃப்ளோவில் தானே நான் போய் ஆகணும். டசன்ட் மேட்டர் வாட் எவர் ஐம் லுக்கிங் ஃபார், ஐ நீட் டு கோ த்ரூ திஸ் பர்டிகுலர் சிஸ்டம். இந்த இதில் தான் பண்ணி ஆகும். நாளைக்கே வந்துட்டு செரலாக் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக நாளைக்கு வந்து ஒரு மில்க் பவுடர் கூட வரலாம், நெஸ்லே மில்க் பவுடர் வரலாம். ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நான் இந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணியே ஆகும். கரெக்டா? த ப்ராசஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம், பட் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேரிஸ். இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க, ஒரு இது எல்லாத்துக்கும் வாட் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் தட் யூ கைஸ் ஆர் கோயிங் டு டூ மக்களே? வாட் இஸ் யுவர் ப்ராஜெக்ட் நேம்? சரி, இப்போ இப்படி சொல்லலாம், இதுல என்னென்ன டேபிள்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். I'll open something new.
Let's carry it on. We'll put a different color. Okay. So, what is our project name? மறந்துட்டீங்களா? Nestle. நம்ம ப்ராஜெக்ட் பேர் என்ன? Nestle procurement analysis. Very good. Procurement analytics modernization. ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு வேர்டு. ரெஸ்யூம்ல இதைத்தான் போட போறீங்க. ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் மாடர்னைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. இந்த ப்ராஜெக்டோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன? நெஸ்லேக்கான எல்லா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டேட்டாவும் எடுத்து அதில் ப்ராப்பராக அனாலிட்டிக்ஸ் அந்த நம்ம சாண்டி கேட்குற ரெக்குயர்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம். ரிப்போர்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணோம், டேஷ்போர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷுவலைசேஷன் பில்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, சரி. இப்போ இதுக்கு தேவையான சோர்ஸ் சிஸ்டம். இப்போ அசியூம் பண்ணுங்க, நான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் மாடர்னைசேஷனுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இது வந்து ஒரு பெருசாக ஒரு மாடர்னைசேஷன்னா ஒரு நல்ல ஒரு டேட்டா வேர்ஹவுசிங் பில்ட் பண்ண போறீங்க. கரெக்டா? ஒரு டேட்டா வேர்ஹவுசிங் சொல்யூஷன் பில்ட் பண்ண போறீங்க. அண்ட் அதுல இருந்து நீங்க வந்து அனாலிட்டிக்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ண போறீங்க. ஸோ இதுக்கான சோர்ஸ் சிஸ்டம் என்னவா இருக்கும்? சோர்ஸ் சிஸ்டம் என்னவா இருக்கும்? இதுக்கான சோர்ஸ் சிஸ்டம் வந்து உங்களுக்கு இங்க இருக்கிற இஆர்பி பேக்எண்ட்ல நடக்கக்கூடிய போஸ்ட்கிரஸ். கரெக்டா? ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ நவ் டெல் மீ, looking at the system, what is my source database according to our example? ERP. DB என்ன வச்சிருக்கோம்? போஸ்ட்கிரஸ் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா போஸ்ட்கிரஸ் வந்து எல்லா டேட்டாவும் டிரான்சாக்ஷன்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி சேவ் பண்ண போறோம். சோர்ஸ்ல நெஸ்லே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கம்பெனி மூலமா ஒரு டேட்டாபேஸை வாங்கி அந்த டேட்டாபேஸ்ல டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் சேவ் பண்றோம். ஸோ டேட்டாபேஸ் இஸ் நத்திங் பட் போஸ்ட்கிரஸ். ஓகே, நவ் மெயின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இப்போ இதுல டேட்டா செட்ஸ். இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் மாடர்னைசேஷன் பண்றதுக்கு நமக்கு என்னென்ன டேட்டா செட் தேவைப்படுது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னென்ன வரலாம்? ப்ராக்டிக்கல் யூ டெல் மீ. ஸோ நவ் ஐ எம் ஹியர், யூ டெல் மீ வாட் ஆர் த பாசிபிள் திங்ஸ். லுக்கிங் அட் திஸ், இதை பார்த்துட்டு என்னென்ன மாதிரி டேட்டா செட்டு தேவைப்படும். டேட்டா செட்னா என்னன்னா ஒரு 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 இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தனித்தனியாக தேவைப்படும் சொல்லிட்டு நீங்க இந்த இந்த டயக்ராம் வச்சு சொல்லுங்க எங்கெங்க தேவைப்படும் நினைக்கிறீங்க. மேபி I'll put a round here. New supplier details. Sorry? New ABC supplier details. I mean, onboarding the new supplier. Okay, very good. So something called onboarding supplier. onboarding supplierன்றது ஒரு டேட்டா செட்டா வரலாம். ஓகே, onboarding supplier. வேற purchase PO order. number. sorry? PO number. Very good. So I no, don't go with the specific column la and the PO number information போவீங்க. purchase order information. ஓகேவா? information இது வந்து onboarding supplier பதிலா new supplier information சொல்றேன். new supplier information. ஓகே, purchase order information. வேற என்ன இருக்கும்? Invoice. sorry? Invoice. Very good. Invoice information. Invoice involve ஆகுது. Invoice information.
வேற 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 எதுல ஒரு செட் அக்னாலஜ்மெண்ட். ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நான் தனியா கேப்சர் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி எது வரும்? யூ guys are doing very good work. PO information, invoice information, what else? லாஜிஸ்டிக். Very good. யார் இது? ஐஷா. Aisha, fantastic. So logistics information தனியா ஒரு டேட்டா இருக்கு, right? So logistic information. Okay, வேற வேற என்ன வரும்? இத இத just go through this complete flow. இதுல வேற என்னென்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. லாஜிஸ்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படும். ஏன்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் பொருள் எங்க இருக்கு, எந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு, கரெக்டா ரிசீவ் ஆயிடுச்சா அப்படின்ற அந்த ஒரு இது தேவைப்படுது. ஒரு சப்ளையர் ஆன்போர்ட் பண்றதுக்கு இது தேவைப்படுது. மெயினா ஒரு விஷயம் இருக்கே, Inventory details. தோ இன்வென்ட்ரி டீடைல்ஸ் இருக்குமா? ஓகே, இருக்கட்டும். வெரி குட். யூ கேன் டாக் அபவுட் இன்வென்ட்ரி டீடைல்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா நீங்க இங்க செக் பண்றீங்க, செக் த இன்வென்ட்ரி இருக்காங்க, இன்வென்ட்ரி டீடைல்ஸ் வேணும். What else? Shipping details. வேற Shipment tiles and all. Shipment details. Packing ஷிப்மெண்ட் and டீடைல்ஸ், shipment. லாஜிஸ்டிக் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, லாஜிஸ்டிக்ஸ்ன்றது ஷிப்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இது கூட நான் புரியும். அக்னாலஜ்மெண்ட். பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ண. இப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு ஒரு விஷயம் இல்லையா? இப்போ லாஜிஸ்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்லயே அக்னாலஜ்மெண்ட் நான் கேப்சர் பண்ணிட முடியும், இன்வாய்ஸ்லயே நான் அக்னாலஜ்மெண்ட் பண்ணிட முடியும். வாட் எல்ஸ் யூ கேன் திங்க்? முக்கியமான ஒரு விஷயம், சப்ளையர் ஆன்போர்டிங் யோசிச்சிங்க. ஆன்போர்டிங் புது சப்ளையர் இருக்கான், அந்த புது சப்ளையர் வந்து புது ஆளா, என்னென்ன பண்ணணும். இப்போ இவனை வந்து நான் ஃபைனலா எந்த இடத்துக்கு நான் மூவ் பண்றேன்? நெஸ்லேவோட சப்ளையர் டிபிக்கு மூவ் பண்றேன், கரெக்டா? ஸோ ஐ ஹேவ் ஒன் மோர் திங் கால்ட் சப்ளையர் மாஸ்டர் டேட்டா. மாஸ்டர் டேட்டானா இதுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. சப்ளையர் டிக்ஷனரின்னு போடலாம், இல்லை மாஸ்டர் டேட்டான்னு போடலாம். டேட்டா அது எப்படி? ஆன்போர்டிங் த நியூ சப்ளையர்னா ஏபிசி சப்ளையர் நான் உள்ள கூப்பிட்டு வருவேன், அப்புறம் அவனுக்கு வேலிடேஷன் செக் பண்ணுவேன், அவன்கிட்ட ப்ராப்பரான ரேட்டிங் இருக்கா, எல்லாமே இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பேன். ஓகே, பார்த்துட்டு எனக்கு எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்ற பட்சத்துக்கு நான் அவனை எங்கில் மூவ் பண்ணுவேன்? சப்ளையர் டிபிக்கு நான் மூவ் பண்ணுறேன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் மை இன்ஃபர்மேஷன். வாட் எல்ஸ்? இப்போ இது எடுத்து வருமா என்னால் இன்னொன்று கூட யோசிக்க முடியுது. என்னன்னா, நியூ சப்ளையர் ஆன்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா செட் நான் வச்சுருக்கேன். சிமிலர்லி அந்த சப்ளையர் வந்து நல்ல ஆளா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கலாம். வாட் யூ கால் இட்? சப்ளையர் ரேட்டிங். சப்ளையர் ரேட்டிங்னு ஒரு தனி டேட்டா செட் வச்சுக்கலாம். வேற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்றீங்க. ஐ மீன் ஆல்மோஸ்ட் இங்க வந்துட்டீங்க. இன்வாய்ஸ் டேட் டைமிங் அது இங்க ஏதோ அதெல்லாம் ஒன்று மென்ஷன் நடக்குது. ஆகும். இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்றீங்களான்னு பாருங்க. இந்த லைன்ல என்ன நடக்குது? வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? பேமெண்ட் கன்ஃபர்மேஷன். வெரி குட். பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை யாரும் சொல்லலையே. எல்லாத்துக்கும் மெயினே பேமெண்ட் தானே ராஜா. பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், கரெக்டா? ஸோ உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ், இவ்வளோ இதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தேவைப்படுது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த சப்ளையருக்குள்ள எக்கச்சக்க ஏபிசி மாதிரி நிறைய சப்ளையர்ஸ் இருப்பான். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்றத வந்து அந்தந்த சப்ளையருக்கு தான் நெஸ்லே அனுப்புவான். இன்வாய்ஸ்ன்றது அந்த எதுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பொருள் வாங்குறீங்களோ அதுக்கான பில்லிங்கு. லாஜிஸ்டிக்ஸ்னால் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் பொருளை அனுப்ப போகிறீங்கன்றது. இன்வென்ட்ரி டீட்டெயில்ஸ்னா எவ்வளோ ஐட்டம் உங்கள் வேர்ஹவுஸ்குள்ளே இருக்குது, என்ன வந்திருக்குன்னு பார்க்குறது. சப்ளையர் மாஸ்டர் டேட்டானா
மொத்தம் என்கிட்ட இருக்க லிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த சப்ளையர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனும் நான் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணணும். பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த சப்ளையர் இந்த பேமெண்ட் அனுப்பிட்டானான்றதை பார்க்கணும். ப்ளஸ் இந்த குட்டி குட்டியாக இந்த சப்ளையர் ரேட்டிங்கு, அப்புறம் சப்ளையர் காம்ப்ளைன்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். காம்ப்ளைன்ட்ஸ்னால் என்ன, இந்த சப்ளையர்லாம் வந்து இந்த இந்த இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 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 ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா FSSAI சர்டிஃபிகேட் வேணும், அது வேணும், இது வேணும்னு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ சப்ளையர் காம்ப்ளைன்ட்ஸ். ஸோ இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தேவைப்படுது. ஓகே, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு யுவர் சோர்சஸ். இந்த சோர்சஸில் இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ரேண்டமாக ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் வந்து what is the project name? Procurement analytics modernization. 10 times 100 times சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. bring that into your day to day life. அப்பதான் இன்டர்வியூல வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஃப்ளோ இருக்கும். the more you practice, the more you will be experienced. right? so இதுல இப்ப நம்ம வந்து சோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ERP வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன வச்சுக்கலாம், ERP ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் சொல்லுவோம். ஃப்ரண்ட் எண்டு ஃபார்ம்ஸ், இந்த இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறது, பர்ச்சேஸ் ஆர்டரு, இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட் எண்டில் நம்ம ஒரு ஆள் உட்காந்து இந்த கவுண்டரில் கேஷியர் மாதிரி உட்காந்து டைப் பண்ணுறாங்கல்ல, அது ஃப்ரண்ட் எண்டில் டைப் பண்ணுறதை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு SAPன்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து SAPன்ற அந்த ஒரு ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ERPக்கு. பேக் எண்ட் DB நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம், Postgres. வெரி குட். பேக் எண்ட் DB இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டில் என்னென்ன டைப் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் பேக் எண்டில் ஸ்டோர் ஆகிற ஒரு இடம் Postgres. சரி, இப்போது நமக்கு இன்வால்விங் ஆகிற டேட்டா செட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். டேட்டா செட்டுன்றதை நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நம்ம டேட்டா பேஸில் வந்து டேட்டா செட்டை எப்படி பார்ப்போம், இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் table. very good. Table is then nothing but the two-dimensional representation of rows and columns. இதெல்லாம் ரோஸ்னு சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் காலம்னு சொல்லுவாங்க. so this is called rows and this is called columns. what you call it as a table. சரி, இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவையான டேட்டா செட்டை நம்ம என்னன்றதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு குட்டி ரீகேப் பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னு சொல்லிட்டு. மேபி I'll give you we can take like ஒரு 10 minutes break. probably we will regroup at 12:30. okay, அதுக்கப்புறம் we will proceed further course of actions. so data sets இங்கே என்னென்ன பார்த்தோம், onboarding new supplier, purchase order information, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். okay, and what I'm going to show you is the live data. ஒரு கம்பெனிக்குள்ள இந்த மாதிரியான சோர்ஸ் டேட்டாவை எப்படி எப்படி கேப்சர் பண்ணுங்க, என்னென்ன இருக்குன்றத லைவா உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் ஆஃப்டர் திஸ் ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக். ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ வீல் டேக் த பிரேக் பை நவ். ஓகே, so thank you guys. Thanks. I hope you had a short refreshment or break, and I hope this will help you to focus on the rest of the session, right? So thank you. We will continue from where we've left. Okay, so I hope in the flow எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நம்புறேன். and இது ரிலேட்டடாக இருக்கிற எல்லா டேட்டா செட்ஸும் எப்படி நம்ம எடுப்போம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. now it's time to move on and understand the real time data. இங்க வந்து நான் டேட்டா செட் சொல்லியிருக்கேன். டேட்டா செட்டை வந்துட்டு நீங்க தான் சொன்னீங்க என்ன ரெப்ரசன்டேஷன்ல இருக்கும், இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் table format, rows and columns. rows and columns, rows and columns, two dimensional. சொல்லிட்டீங்க. வெரி குட். சரி, ஸோ போஸ்ட்கிரஸ்ல எல்லாமே டேபிள்ஸாக இருக்கு, 2 dimensional representation, rows and columns. இப்போ நம்ம அந்த டேபிளுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு நேமிங் கொடுக்குறோம். இப்போ நீங்க வாட் யூ கைஸ் டோல்ட் மீ ஹியர்,
ஸோ ஆன்போர்டிங் நியூ சப்ளையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம். இதுக்கு நம்ம டேபிள் நேம் என்ன கொடுக்கலாம்? Can I call it as supplier underscore? எப்பவுமே ஒரு டேபிள் நேம் கொடுக்கும்போது அண்டர்ஸ்கோர் கொடுக்கணும், ஸ்பேஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. சப்ளையர் ஆன்போர்டிங் அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் நேம் கொடுத்தா கரெக்டா இருக்குமா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஓகே. வேற என்ன டேபிள் நம்ம பார்த்தோம்? இங்க வந்து PO இன்ஃபர்மேஷன் வாட் யூ கால். இப்போ இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் டேபிள் நேம் கொடுக்கணும்னா என்ன கொடுக்கலாம்? பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டேபிள். வேற என்ன? சப்ளையர் மாஸ்டர் டேபிள். சாரி, வேற என்ன டேபிள்? சப்ளையர் மாஸ்டர் டேபிள். வெரி குட். சப்ளையர் மாஸ்டர். ஆக்சுவலி இங்கே அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள் போட மாட்டோம், உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சும்மா அதை போடுறேன். ஏன்னா டேபிள்னாலே அண்டர்ஸ்கோர் டேபிள்ன்றது போடணும் தேவையில்லை, இந்த டேபிள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். பட் இருந்தாலும் டேபிள்னு நான் போடுறேன். ஓகே. ஸோ அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போதைக்கு சப்ளையர் மாஸ்டர் அப்படின்னே இருக்கும், அண்டர்ஸ்கோர் மாஸ்டர். வாட் எல்ஸ்? வேற என்ன பார்க்குறேன்? இன்வாய்ஸ். இன்வாய்ஸ். இன்வாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் வச்சுட்டு வேற லாஜிஸ்டிக்ஸ். வேற ஷிப்மெண்ட் டீடைல்ஸ். ஷிப்மெண்ட் டீடைல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். நான் ஷிப்மெண்ட்னு வைக்கலாம், லாஜிஸ்டிக்ஸ் வைக்கலாம். ஓகே, ஷிப்மெண்ட்னு வச்சுக்கலாம் சொன்ன மாதிரி. ஷிப்மெண்ட். வேற பேமெண்ட். பர்ச்சேஸ் இன்ஃபர்மேஷன். பர்ச்சேஸ் பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். வெரி குட். பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன்ற வேர்டெல்லாம் நம்ம டேபிள் நேமாக கொடுக்க வேண்டாம், ஏன்னா அது ஜஸ்ட் ஜெனரிக் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா. பேமெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம், கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியராக இருக்கணும். ஓகே. பேமெண்ட், இன்வாய்ஸ், ஷிப்மெண்ட், பேமெண்ட். வேற என்ன டேபிள் இருக்கலாம்? இன்வென்ட்ரி. பார்த்தே சொல்லுங்க. இன்வென்ட்ரி. சாரி, இன்வென்ட்ரி டீடைல். இன்வென்ட்ரியா? வெரி குட். இன்வென்ட்ரி லிஸ்ட். இன்வென்ட்ரி. வேற சப்ளையர்ஸ் ரேட்டிங். சப்ளையர் ரேட்டிங் என்னன்னா, ஒரு இந்த சப்ளையர் ஆன்போர்டிங்கில் வருவான், அவன் ரேட்டிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, அவன் ப்ராப்பர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கானான்றதை வேலிடேட் பண்ணி தான் சப்ளையர் மாஸ்டருக்குள்ளேயே அவனை வந்து நெஸ்ட்லே வந்து ஆன்போர்ட் பண்ணுறான். கரெக்டாக? ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சப்ளையர் ரேட்டிங் அப்படின்னு தேவைப்படுது. சப்ளையர் ரேட்டிங். பிரதர், இந்த ட்ராக்கிங் சொன்னீங்களா, அது இதுல வரும், இந்த ட்ராக்கிங் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஷிப்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுல. ஓகே. இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ட்ராக்கிங்னு வச்சுக்கோங்க, ஷிப்மெண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் ட்ராக்கிங்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. சப்ளையர் ரேட்டிங். வேற என்ன? சப்ளையர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுக்கவா? சரி, இப்போ இந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன்? டார்கெட். இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன்? மை ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ் மாடர்னைசேஷன் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பில்ட் பண்ண போறேன்? என்னப்பா பண்ண போறேன்? டார்கெட் டேபிள். சாரி, என்னது? database. I am going to create what? Data warehouse. Data warehouse னு சொல்லக்கூடிய இங்க இருக்கிற எல்லா டேபிள்ஸ்ல இருந்து எல்லா டேட்டாவையும் எடுத்து எல்லாம் பண்ணி நான் டேட்டா வேர்ஹவுசிங் பில்ட் பண்ண போறேன். இதுல தான் அனாலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் பண்ண போறேன். டேட்டா வேர்ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணிட்டு I am going to
இதுக்கு வெளியே வந்து ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுவோம், அனாலிட்டிக்ஸ், அப்புறம் வேறு ஏதாவது எண்ட் யூசர் அவனோட சிஸ்டம்க்கு யூஸ் பண்ணுவான், end user information, other end users will be performing this. இல்லை வந்து டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இருப்போம், டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த டேட்டாவை எடுத்து வேறு ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்போம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு நடுவில் நான் பண்ண போகிற ப்ராசஸ் என்ன, இந்த இடத்துல நான் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறேன், ETLன்னு சொல்லுவோமா, ETL, எக்ஸ்ட்ராக்ட், ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் லோடு. பட் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், என்னன்னா இப்போ ETLன்றது பழைய ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்ட்ராக்ட் ETL ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, என் சோர்ஸில் இருக்கிற டேட்டாவை ஒரு 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 ப்ராப்பரான ஒரு ஃபார்மேட்டில் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி எப்படி என்னோட டேட்டா வேர்ஹவுசிங், அதாவது ஃபைனலான பெரிய டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே நான் லோட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸை வந்து ETLன்னு சொல்லுவாங்க. E ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் extract, T stands for transform, L stands for load. Extract from my source system, in the extracting my supplier onboarding my source system, transforming according to the business need, and then loading it into my target data warehouse. இதைத்தான் ETL ப்ராசஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோட சோர்ஸ் சிஸ்டம். எக்ஸ்ட்ராக்ட்ன்றது சோர்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது சோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ன்றது இங்கே இந்த ப்ராப்பரான அந்த ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம், என் பிஸ்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சில ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணுறேன், அதை நான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்கிறேன். ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு தென் யூஆர் லோடிங்னா ஒரு டேட்டாவை இந்த ஃபைல்னால வேர் ஹவுஸ்க்குள்ளே லோட் பண்ணுறது டேட்டா லோடிங் சொல்கிறாங்க. இந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக போஸ்ட்கிரஸ்லேருந்தே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு லேயரை வச்சுக்கிட்டு இங்கே ஒரு லேயரில் இங்கே எப்படி டேபிளாக இருக்குது, போஸ்ட்கிரஸில் சப்ளையர் ஆன்போர்டிங் டேபிளாக இருக்குது. பட் நான் இங்கே என்ன வச்சுக்கலாம், ஃப்ளாட் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஒரு லேயரை வச்சுக்கிட்டு நான் இங்கே இருக்க எல்லா டேபிளையும் நான் இந்த இடத்துல ஃபைலாக வச்சுக்கலாம். எப்படி, இன்வாய்ஸ் டாட், இது என்ன ஃபைலாக வச்சுக்கலாம், அசியூம் பண்ணிங்க CSV ஃபைலாக வச்சுக்கலாம். CSV ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கமா செப்பரேட்டட் வேல்யூ. எப்படி ஒரு எக்ஸல் ஃபைல், இதுதான் CSV ஃபைல். இப்போ நான் ஒரு எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, CSV, இந்த இது இங்கே என்ன இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் டாட் CSV கிளிக் பண்ணனா என்ன வரும், எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், இது வந்து எக்ஸல் ஃபைலில் வருது இல்லையா, திஸ் இஸ் கால் மை CSV ஃபைல். ஓகே, ஸோ இன்வாய்ஸ் டாட் CSVன்னு வைக்கிறேன். இந்த இடத்துல வந்துட்டு சப்ளையர் மாஸ்டர் டாட் CSV, அதே மாதிரி பேமெண்ட் டாட் CSV, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நம்ம CSV ஃபைலை ஃப்ளாட் ஃபைலாக வச்சிடலாம். எப்படி இது இந்த இடத்துல இது வைப்பாங்க, இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் நடக்கும். export, this is not part of your ETL. ETLனா ஒன்று நீங்கள் போஸ்ட்கிரஸ்லேருந்து எடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி லோட் பண்ணுறது, இல்லைனா இன்னும் ஈஸியாக்குறதுக்கு சோர்ஸ்லேருந்து இந்த எல்லா டேபிள்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி காமனான ஒரு பிளேஸில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அங்கேருந்து நீங்கள் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ETL, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி லோட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த பிளேஸ், இந்த ஃப்ளாட் ஃபைல், ஸ்டோரிங் ஆல் த சோர்ஸ் ஃப்ளாட் ஃபைல்ஸ் இன் ஒன் சிங்கிள் பிளேஸ், this is what you call it as data lake, right? So data lake அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Sources and you call it as a data warehouse and you perform the ETL and this is data analytics இங்க நடக்கும். Data lake அப்படின்னா you are storing all your source information in the form of flat file before performing any transformations or aggregations. So that
layer is what you call it as data lake. Okay, so இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் பிளேஸ்ல வச்சு ETL பண்ணி டேட்டா வேர்சிங் லோட் பண்ணி அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ண போறீங்க. Now you tell me guys, நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று சொன்னேன், நம்மளோட ட்ரைனிங்ல என்னென்ன இது யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ நவ் யூ டெல் மீ, இந்த சோர்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற டூல் என்ன? போஸ்ட்கிரஸ் யூஸ் பண்றோம், உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் இந்த ஃபிளாட் ஃபைலா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு பிளேஸ் தேடுறோம், அதை டேட்டா லேக்னு சொல்றோம். இந்த பிளேஸ்க்கு பேர் என்ன? டிபிடி. AWS, அமேசான் வெப் சர்வீசஸ். அந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் நான் சொன்னேன் இல்லையா, AWSல இருக்கிற S3 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டேட்டா லேக் லேயர். S3 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் full storage. Simple storage service. பேர்லயே இருக்கு, இட்ஸ் சிம்பிளி ஸ்டோரிங் த டேட்டா இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிளாட் ஃபைல். சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீசஸ். இதுல இருந்து யூ பெர்ஃபார்ம் யுவர் எக்ஸ்ட்ரா ETL ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு தென் யூ ஆர் லோடிங் இட் இன்டு டேட்டா வேர்ஹவுஸ். இப்போ இந்த ETL ப்ராசஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன டூல் யூஸ் பண்ணுறோம்? we use something called DBT. அதுக்கு அதை யோசிக்க வேணாம். இந்த ETLக்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணி, இதை ஸ்னோஃப்ளேக்லேயே நம்ம பண்ணலாம், இருந்தாலும் நம்ம DBTன்னு ஒரு டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் டேட்டா வேர்ஹவுசிங்க்கு நம்ம என்ன சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? Snowflake. ஓகே, வெரி குட். இப்போ இந்த அனாலிட்டிக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் டூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? Power BI, Tableau. வெரி குட், பவர் BI. டேப்லோ வந்துட்டு ஓவர் லைசன்ஸ்ன்றதால நம்ம பவர் BI யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, லைசன்ஸ் காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்றதால. ஸோ வி ஹேண்டில்டு ஆல் திஸ் திங்ஸ். இதுதான் நம்மளோட கம்ப்ளீட். இப்போ யாராவது உங்ககிட்ட வந்து நீங்கள் என்ன டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸ், வாட் ஆர் த டெக் ஸ்டாக்ஸ் யூ ஹவ் ஒர்க்ட் ஆன் கேட்டாங்கன்னா, they used Postgres for all the source systems information, and then we use AWS S3 to store all the source data, and then we use Snowflake for the data warehousing layer, and then we perform all our ETL process using DBT, and then we perform our analytics using Power BI. This is what your tech stacks is. இந்த வேர்டை மறந்துடக்கூடாது. டெக் ஸ்டாக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க கேட்பாங்க. Okay, so these are your technology stacks. All right, இப்போ இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். Now we will see all this data in the form of file. நான் சொன்னேன் இல்லையா, அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இங்க எல்லாம் இத Postgres இதெல்லாம் டேபிளா இருக்கு. நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி CSV ஃபைலா வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஸோ CSV ஃபைலா வச்சிருக்கிறத வந்து I'm going to show you in live. Assume பண்ணுங்க, we have seen invoice summary ன்னு வச்சிருக்கோம். onboarding, ஒரு சப்ளையர் ஆன்போர்ட் பண்ணும்போது அது ஆன்போர்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி கேப்சர் பண்றோம். பேமெண்ட்ன்றத பேமெண்ட் டிரான்சாக்ஷன் வச்சிருக்கோம். ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சென்ட், இப்போ அதுக்கு யோசிக்க வேண்டாம், நான் சொல்றேன் என்னன்ட்டு. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், ஐ டோல்ட் யூ வாட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இஸ், கரெக்டா? ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னா என்ன, அண்ட் சப்ளையர் கேட்டகரி, சப்ளையர் காம்ப்ளையன்ஸ், சப்ளையர் மாஸ்டர், இதுதான் என்னோட மெயின் டேட்டா. சப்ளையர் ரேட்டிங் என்னன்னு பார்த்தோம். ஷிப்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ், லாஜிஸ்டிக்ஸ் இப்போ எங்கே இருக்கு, சாண்டி யாரோ கேட்டிங்க இல்லையா, அதுக்கு ஷிப்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ்னு வச்சிருக்கோம். ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எல்லாமே CSV ஃபைலா நம்ம வச்சிருக்கோம். CSV ஃபைலா நம்ம அசியூம் பண்ணி இந்த லேயர்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி CSV ஃபைலா வச்சிருக்கோம். ஷிப்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் ஏன் நம்ம JSON அப்படின்னு ஒரு ஃபார்மேட்ல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, எனி ஐடியா கைஸ்? இமேஜ் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. இமேஜ் ஃபார்மேட்ல இருக்கறனால JSON வச்சிருக்கோம். JSON அப்படிங்கிறது என்ன? JavaScript object notation. சரி, இங்க அப்படியே ஒரு குட்டி பாஸ் கொடுத்துட்டு I will tell you something, okay, and then we'll come back here. இப்போ நம்ம டேட்டாபேஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, what are all the types of data that you have come up?
என்னென்ன Structured டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். structured data is Very good. semi-structured. Structured. டைப் என்னென்னவா இருக்கலாம்? ஸ்ட்ரக்சர்ட், ஒன்று. இன்னொன்று என்ன? Semi-structured. Unstructured. அன்ஸ்ட்ரக்சர்டா? ஓகே, அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட். அடுத்து என்ன? Semi-structured. எனி கேசஸ்? Semi-structured. செமியா? Semi-structured. செமி ஸ்ட்ரக்சர்டா? கைஸ் டெல் மீ வாட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? பேர்லயே இருக்கு. Form of tables. we can அதாவது ஈஸியா ரீட் பண்ணலாம். we can ஈஸியா ரீட் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன ஈஸியா ரீட் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரக்சர்டு, In a ஈஸி டு structured format. Table, CSV, text. ஈஸி டு ரீட். ஓகே, டேட்டா ஃபைல் டைப் ஸ்ட்ரக்சர்ட்ல இருக்கு, ஈஸி டு ரீட். வேற என்ன? லெமன் பிரிஞ்சு பார்சல் சொல்லிட்டு போ. வேற ஈஸி டு ரீட். சரி, ஓகே. அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட்னா? image, video, files. வெரி குட். வர ஸ்ட்ரக்சர்ட்னா ஈஸி டு ரீட் சொல்றீங்க. ஈஸி டு ரீட்னா ஈஸியா பார்த்து படிக்க முடியும்னு சொல்றீங்க. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன? Text அதுக்கு file. எக்ஸாம்பிள் வந்து Text files. எப்படி சொல்ல, டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ், வெரி குட். வேர்டு, எக்ஸல், அந்த மாதிரி. எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னன்னா எக்ஸல். Text files. எக்ஸல் ஃபைல் இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, இதை ஓப்பன் பண்ணுங்க. இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரியுதா? ஓப்பன் ஆகும். ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கா? ஸ்டூடெண்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மேட்டில் இருக்கா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இட் அஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்மேட். யூ ஹேவ் சிஎஸ்வி, யூ ஹேவ் டெக்ஸ்ட். ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, நான் ஓப்பன் பண்ணல, ஸோ புரிஞ்சிருது. இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சர்டு, ஈஸி டு ரீடு. எக்ஸாம்பிள் எக்ஸல், சிஎஸ்வி, நோட் பேட். ஸ்ட்ரக்சர்ட். அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட்னா என்ன? சிம்பிள், டிஃபிகல்ட் டு ரீட், அவ்வளோதானே. இதெல்லாம் இவ்வளோ யோசிச்சு ப்ரீடிஃபைன்ட் ஃபார்மேட். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இமேஜ், வீடியோ, இமேஜ், ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல், அந்த மாதிரி. இமேஜ், வீடியோ, எக்ஸெட்ரா. இப்போ எனக்கு கொஷின் சொல்லுங்க, இமேஜ் வீடியோ ஏன் என்னால் ரீட் பண்ண டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கு? நான் தான் இமேஜ் பார்க்குறேன், வீடியோ பார்க்குறேன். என்னால் இமேஜ்னா ஒரு ஃபோட்டோ தான், ஃபோட்டோ பார்க்குறேன், வீடியோ பார்க்குறேன். அதை எப்படி என்னால் டிஃபிகல்ட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்கிறீங்க? அதை டீகோட் பண்ணியிருப்பாங்க. சாரி, Encrypted. சொல்லுங்க. ஓகே, இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இது சொல்கிறேன், என்னோட ப்ரெசன்டேஷன். ஒரு இமேஜ் இருக்கு. இந்த இமேஜ் இதான் இமேஜ். இந்த இமேஜை நான் கிளிக் பண்ணா என்னால் அழகாக ஈஸியாக ரீட் பண்ண முடியுது. அப்புறம் இது வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்டுன்னு சொல்லணும். any guesses? இந்த என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் சொல்லுவாங்களா, அது வர மாட்டாங்க. என்னப்பா? என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன். என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன், வாட் டு யூ மீன் பை என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன்? அந்த இமேஜ் ஃபார்மேட் கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திங்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி கோடு அதை கன்வெர்ட் பண்ணா இமேஜ் வரும் அப்படின்னு லைக் திஸ். சரி, இப்போ
அந்த இமேஜை வந்து நான் வந்து டெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல விண்டோ ஃபோட்டோ கேலரி இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு இமேஜ் ஆப் பெயிண்ட்டு இதில் ஓப்பன் பண்ண என்னால் பார்க்க முடியும். இதை நான் ஒரு ஃபைலாக பிஎன்ஜி ஃபைலாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபைலில் இருக்க டேட்டா இதான் ஆக்சுவலி அந்த இமேஜோட டேட்டா. பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ டேட்டா இருக்கு, இவ்வளோ டேட்டா இருக்கு. அந்த இமேஜுக்கான டேட்டா இவ்வளோ டேட்டா இருக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே புரியுதா? புரியாது. புரியல. அந்த ஒரு இமேஜோட டேட்டா ஓப்பன் வித் அந்த ப்ராப்பர் நோட் பேடில் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வருது. என்ன அர்த்தம்? திஸ் இஸ் அன் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா which you cannot see it just like that. If you want to see the unstructured data, you need to have proper software to see the data. இப்போ வந்து சோர்ஸ் டேட்டா லேண்டிங் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படுது. அது என்ன சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் வித் நான் வந்து ஃபோட்டோஸ் இல்லை பெயிண்டில் ஓப்பன் பண்ணுறேன்னா ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஏன்னா பெயிண்ட்ன்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து அந்த டேட்டாவை ப்ராப்பராக ரீட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும். ஆனால் ஒரு இதுக்கான பேக் எண்ட் டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும். ஓகே, சிமிலர்லி வீடியோ வந்துட்டு நீங்கள் வந்து நோட் பேடில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? எக்கச்சக்கமாக என்னென்னோ வந்து நிற்கும். பட் இன் ஆர்டர் டு ஓப்பன் த வீடியோ யூ நீட் டு ஹாவ் சம் வீடியோ டூல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் VLC, Windows Media Player. வேற என்ன? விண்டோஸ் மீடியா பிளேயர், MX பிளேயர், நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்கு. ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் மறக்கக்கூடாது. யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ஃபைல் டைப்னா ஸ்ட்ரக்சர். இட் கேன் பி ஸ்ட்ரக்சர்ட், இட் கேன் பி அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆர் இட் கேன் பி செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட். ஓகே, இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின், செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட்னா என்ன? இது ஓகே, ஈஸி டு ரீட், இது டிஃபிகல்ட் டு ரீட். செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட்னா என்ன? ரொம்ப ஈஸி, half easy, half difficult. ரொம்ப சிம்பிள், half easy. இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு மாதிரியும் இருக்கும், அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு மாதிரியும் இருக்கும். ஆனால் ஓரளவு எனக்கு புரிஞ்சிடும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ட். ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பார்த்தோன்னே எனக்கு இது புரியுது. இந்த நோட் பேடில் இருக்குது, நான் இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே எழுதியிருக்கால என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. கரெக்டாக? ஸோ டெக்ஸ்டில் எக்ஸலில் இருக்கலாம் பார்த்து புரிஞ்சிக்க முடியுது. பட் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் அப்படின்றது எனக்கு பாதி புரியும் பாதி புரியாது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வாட் வி கேன் டேக் இட் அஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து இங்கே நிறைய ஃபைல்ஸ் நான் எக்ஸாம்பிளாக எடுக்கலாம். மேபி I'll use some semi-structured data. JSON stands for JavaScript Object Notation அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்கு. JSON XML Avro ORC Parquet. இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் தான். அதில் ரொம்ப பாப்புலர் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஜேசான் டேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேசான் மோஸ்ட் பாப்புலர். இப்போ கரண்ட்ல நிறைய டேட்டா இன்ஜினியரிங் இதில் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவை ஜேசானை யூஸ் பண்ணுறாங்க. நவ் மை கொஸ்டின் டு எவ்ரி ஒன், why people are going for semi-structured data like JSON? Why cannot they use just simple CSV structured data? எந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம JSON ஃபைலுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், எந்த இடத்துல ஏன் அதை வந்து நான் வந்து CSV ல ஹேண்டில் பண்ண முடியாது? This is the question to everyone. Security purpose. No. நம்ம டேட்டா வேற யாரோ இது No. So you need to understand what JSON is, and then I will show you a sample how the JSON looks. அதுக்கப்புறம் we will talk about why JSON. அந்த கொஸ்டினை நான் உங்ககிட்ட விடுறேன். மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will discuss why many companies are preferring JSON instead of just CSV for that particular workflow. அது என்னன்றதை நீங்க சொல்லுங்க. ஸோ JSON எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா some sample JSON file.
sample JSON file. See, பார்த்தீங்கன்னா அதே CSV data தான். But what is happening here? I'll copy this. I'll paste here. Delete. See, JSON. This is the JSON file. ID 10542 username இந்த மாதிரி இருக்கு. is activeனா ஆக்டிவா இருக்கா? எப்படி இது JSON ஒன்றும் இல்லை. இங்கே எப்படின்னா நம்ம டேபிளில் வந்து என்ன வச்சுருப்போம், ஐடின்னு ஒரு காலம் வச்சுருப்போம், யூசர் நேம்னு ஒரு காலம் இருக்கும், இஸ் ஆக்டிவ் எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு ஒரு காலம் வச்சுருப்போம், சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு காலம் இருக்கும், இந்த மாதிரி இமெயில் ஒரு காலம் இருக்கும். கரெக்டாக? இது வந்து டேப்லர் ஃபார்மெட்டில் இல்லை சிஎஸ்வி ஃபார்மெட்டில் இந்த மாதிரி இருக்கும். ஐடினா 10542, யூசர் நேம்னா இது, இந்த இடத்துல கோடெக்ஸ் 101, கோடர் 101. ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருப்பீங்க. ஸோ இது பார்த்த உடனே புரியும், ஏன்னா இது மோஸ்ட் லைக் சிஎஸ்வி ஃபார்மேட். இதை இந்த மாதிரி வச்சுருப்போம் சம்டைம். ஸோ இது பார்த்தோடனே புரியாது, பட் சில இது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வை யூ கால் இட் அஸ் செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா. பாதி புரியும், ஆனால் எடுத்தோடனே ஈஸியாக புரியாது இந்த சிஎஸ்வி மாதிரி. தட் இஸ் வை யூ கால் திஸ் அஸ் JSON data. Okay, now coming back to the question, there are three types of data: structured, semi-structured and unstructured. இது easy to read, unstructured na difficult to read, semi-structured na ஓரளவு பார்த்தோன்னே புரியுற மாதிரி இருக்கும். And Excel, CSV are the famous structured one, and image, video இதெல்லாம் famous for unstructured. JSON, XML, Avro இந்த மாதிரியான ஃபைல் டைப் எல்லாம் செமிஸ்ட்ரக்சர்டுக்கு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் வேர் இட் இஸ் ப்ராஜெக்ட். ஸோ நம்மளோட எக்ஸாம்பிளில் ஷிப்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதையே நான் JSON வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வை வி ஆர் கெட்டிங் த டேட்டா இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் JSON அப்படின்னா, ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? இங்கே we are extracting the data. ABC supply invoice generate ஆகுது, and payment பண்ணுறோம், and we are adding the supply to be, everything is fine. இது எல்லாமே வந்து ஓரளவு குயிக்காக நடக்கிற, அதாவது என்னென்னா ரொம்ப குயிக்காக நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. இதுவே சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். கரெக்டாக? அதில் மெயின் எக்ஸாம்பிள் லாஜிஸ்டிக்ஸ். 10 மணிக்கு ஷிப்மெண்ட் வந்து சென்னையில் கிண்டியில் இருக்கு. 10:30க்கு அதே ஷிப்மெண்ட் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகுது. 10:50க்கு ஃப்ளைட்டில் ஏறுது. 11:30க்கு ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும், ஷிப்மெண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ரியல் டைமாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணுன்னா இந்த டேட்டா ரொம்ப ரியல் டைமில் இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரியான ரியல் டைம் இன்ஃபர்மேஷனை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு we always prefer JSON. Whereas இப்போ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னா ஒரு டைம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணுவீங்க, அதே மாதிரி ஒரு சப்ளையர் மாஸ்டர்னா ஒரு டைம் சப்ளையர் மாஸ்டர் ஆட் பண்ண போறீங்க. இது ரொம்ப குயிக்காக வேகமாக ரியல் டைமில் நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை யூ ஆர் கீப்பிங் இட் அஸ் அ CSV ஃபார்மேட். Whereas the data set which it is keep on changing very frequently like logistics, we are preferring to have it in JSON. நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்க, JSON ஃபைல் எப்படி இருக்கு பாருங்க. See, this is nothing but the notepad தான், blackல இருக்குன்னு இது பண்ணாதீங்க. I use a Visual Studio for owning this. What's happening here? இது என்னோட JSON data. So supplier ID 1, shipment status என்னாச்சு, delivered, and supplier ID.
சப்ளையர் ஐடி 1ன்றது நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் படி ஏபிசி சப்ளையா இருப்பான். சப்ளையர் ஐடி 2ன்றது இன்னொரு ஆளா இருப்பான். 3ன்றது வேற சப்ளையரா இருப்பான். அவனோட ஷிப்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் என்னவா இருக்கு? இவன் வந்து டெலிவரி ஆயிடுச்சு, இவன் வந்து இன்னும் டிரான்சிட்ல தான் இருக்கு, இவன் டிலே ஆயிடுச்சு அப்படின்ற ரியல் டைமா குயிக்கா அப்டேட் பண்றது. ஷிப்மெண்ட் டிலே டேஸ், அந்த ஷிப்மெண்ட் கரெக்டா ஆன் டைமுக்கு போச்சா இல்லை டிலே ஆச்சா, இந்த மாதிரி ரியல் டைம் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறது எல்லாத்துக்கும் ஜேசான் டேட்டா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் ப்ரிஃபரிங் ஜேசான். நவ் நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, ஐ வில் புட் ஆல் த டேட்டா செட் இன் அவர் இதுல நம்மளோட இந்த டேட்டா இன்ஜினியரிங்ல இந்த ஸ்னோஃப்ளேக் டேட்டா செட் அப்படிங்கிற இந்த இதுக்குள்ள நான் வந்து எல்லா டேட்டாவும் போட போறேன். மூவிங் ஃபார்வர்ட் இனிமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா, எம்ப்ளாயி டேட்டா அதெல்லாம் கிடையாது. மூவிங் ஃபார்வர்ட் திஸ் இஸ் யுவர் லைவ் டேட்டா, திஸ் இஸ் யுவர் ப்ராஜெக்ட் டேட்டா. இந்த டேட்டா வச்சுட்டு தான் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். வித் திஸ் டேட்டா வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் த ETL பைப்லைன் அண்ட் வித் திஸ் டேட்டா வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் அனாலிட்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டா தான் நீங்கள் பண்ண போறீங்க. இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஒன் பை ஒன். எப்படி வந்து ஒரு ரியல் டைம்ல யோசிங்க. ஒரு சோர்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கு, அந்த லைவ்ல வந்து அந்த நெஸ்லேல ஒரு ஆள் உட்கார்ந்துக்கிட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்றான். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணும்போது அவன் ஃபார்ம்ல என்னென்ன ஃபில்அப் பண்ணுவான், அது பேக் எண்ட்ல எப்படி அந்த டேபிள்ல போய் உட்காருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் ஓப்பனிங் திஸ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஓப்பன் பண்ணும்போது நான் வந்து என்னென்ன பண்ணணும். கேன் சம்ஒன் read this for me? என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கு சொல்லுங்க. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஐடி இருக்கு, சப்ளையர் ஐடி சப்ளையர் ஐடி மெட்டீரியல் நேம் குவாண்டிட்டி யூனிட் பிரைஸ் CO டேட் டெலிவரி டேட் ரீஜன். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து என்ன புரியுது? கோ டு திஸ் பர்டிகுலர் ஃப்ளோ. இந்த ஃப்ளோ நம்ம போகும்போது ஞாபகம் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இங்கெல்லாம் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் சப்ளையர் ஆன்போர்ட் பண்ணிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறோம். பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்? பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் யாருக்கு ரைஸ் பண்ணுவோம்? ஒரு சப்ளையருக்கு தான் ரைஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ அதனால ஒரு எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் மெயின்டைன் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வச்சுக்கிறீங்க. அண்ட் யாருக்கு அகேன்ஸ்டாக பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறீங்க? ஏபிசி சப்ளைக்கு அகேன்ஸ்டாக பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஏபிசி சப்ளைக்கு நம்ம தனியாக ஒரு சப்ளையர் ஐடின்னு வச்சுக்கிட்டு நம்ம தனியாக ஏபிசி சப்ளைன்னு மெயின்டைன் பண்ணுவோம் இன்னொரு இடத்துல. அது இவனுக்கு தெரிஞ்சிடும். ப்ளஸ் வேறு என்ன டீட்டெயில்ஸ் வேணும்? மெட்டீரியல் நேம், என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் வாங்க போகிறீங்க. நான் வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் 1001 அப்படின்னு ஒரு PO ஐடியை நான் ரைஸ் பண்ணுறேன். சேம் அசியூம் பண்ணிக்கோ சப்ளையர் ஐடி 1ன்ற வந்து ஏபிசி சப்ளையர்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1க்கு நான் என்னென்ன வாங்குறேன்? 1 வந்து காஃபி பீன்ஸ் வாங்குறேன். எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்குறேன்? 100 குவான்டிட்டி வாங்குறேன். ஸோ 12.5 ஒரு குவான்டிட்டி, ஒரு இதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து 12.5. ஸோ PO டேட்டு நான் என்னைக்கு இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது பேக் எண்ட் சிஸ்டமில் வரும். எப்போ டெலிவரி டேட்டு, இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எப்போ எனக்கு டெலிவரி ஆகணும். இதோ இங்கே பார்த்தீங்களே, லைக் ஷிப்மெண்ட் நடக்கும், லாஜிஸ்டிக்ஸ், நெஸ்லே ரிசீவ் த ப்ராடக்ட் அண்ட் வேலிடேட் அகைன்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். ஸோ அது எப்போ எனக்கு டெலிவரி ஆகணும் அப்படின்றது, இது எந்த ரீஜனில் இந்த பிஸ்னஸ் நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த ரீஜன் டேட். சிமிலர்லி நான் காஃபி பீன்ஸ் மாதிரி நான் சுகர் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சுகருக்கு நான் தனியாக இன்னொரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், சேம் சப்ளையர் தான், சேம் ஏபிசி சப்ளை கிட்ட தான், ஆனால் வேறு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு வேறு ஐட்டம் நான் வாங்க போகிறேன். முன்னாடி காஃபி பீன்ஸ்க்கு எனக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் ஐடி இருந்துச்சு, சுகருக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் ஐடி இருக்கு, அண்ட் அதை சேம் சப்ளையரில் நான் வாங்க போகிறேன். ஸோ சுகர் எனக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது இப்படின்ற மாதிரி. இந்த மாதிரி இன்னொரு சப்ளையர் 2 அப்படி ஏபிசி சப்ளையர் மாதிரி இன்னொரு சப்ளையர் இருப்பான். அவன் வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இதை அப்படியே போயிட்டே இருப்பான். இப்போ சொல்லுங்க, இந்த டேபிள் பேர் என்ன? பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டேபிள். ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல எந்த காலம் யூனிக்கா இருக்கும்? ஸ்டூடெண்ட் ஐடி யூனிக்கா இருக்கும். ஏன் அந்த யூனிக்கா இருக்கணும்? வாட் டு யூ மீன் பை யூனிக்னஸ்?
அந்த ரெக்கார்டை எனக்கு யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு காலம் வேணும். அதுதான் யூனிக்கான இது. இப்போ அக்பர் பாஷா இருக்காரு. ஒரே கிளாஸ்ல வந்து 2 அக்பர் பாஷா இருக்கலாம். பட் அந்த 2 அக்பர் பாஷாக்கும் ரோல் நம்பர் சேமா இருக்குமா? இருக்காது. டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ யூனிக்லி ஐடென்டிஃபைங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும். ஸோ இந்த 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 ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கும் தனித்தனியாக ஐடி ஜென்ரேட் பண்ணி 1001, 1002, 1003, 1004 அந்த மாதிரி லைனாக வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, சரி, ஆல்ரைட். ஐ திங்க் ஐடியலி இட் ஷுட் நாட் பி த கேஸ், பட் வச்சிருக்கீங்க. இப்போ எனக்கு வந்து என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா, ஒரே சப்ளை இருக்கு. ஏபிசி சப்ளை கிட்ட நான் காஃபியும் வாங்கலாம், சுகரும் வாங்கலாம். கரெக்டா? ஸோ காஃபி தனியாக ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர், சுகர் தனியாக ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர். அதனால அது ரெண்டுமே எனக்கு சப்ளை ரெடி. இந்த இடத்துல டூப்ளிகேட் வர்றதுக்கு எனக்கு ஓகே தான், ப்ராப்ளம் இல்லை. அண்ட் ஐ எம் கெட்டிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ இது என்னோட ஃபாரின் கீ. என்ன ஃபாரின் கீன்னு நம்ம படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? வாட் இஸ் த ஃபாரின் கீ இன் திஸ் டேபிள்? சாரி, சப்ளையர் ஐடி. ஏன் ஃபாரின் கீனா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் அது சொல்லுங்க. இன்னொரு டேபிளோட பிரைமரி கீ. Foreign key is the in the foreign key of a column will be acting as a primary key of another table. ஒரு டேபிள்ல இருக்கிற foreign key இன்னொரு டேபிள்ல பிரைமரி கீயா இருக்கும். ஜெனரல் நம்ம ஏன் இந்த ஐடி கான்செப்ட்ல வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, we are relating the tables. நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான். எதுக்காக இங்க சப்ளை ரெடி வச்சிருக்கோம்? இங்க என்ன நான் மீன் பண்ண வரேன், இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை நான் எதோட நான் ஈஸியா நான் ஜாயின் பண்ணலாம். சப்ளையர் ஐடினாலே சப்ளையரோட இன்ஃபர்மேஷன். We will go to the folder. இங்க சப்ளையர் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருக்கு? சப்ளையர் மாஸ்டர். கரெக்டா? ஒரு சப்ளையரும் எத்தனை சப்ளையர் வந்து இந்த நெஸ்லேக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற லிஸ்ட் வந்து இந்த டேபிள்ல இருக்கு. மேபி நான் இந்த ஃபைலை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன். Now you see ஏபிசி சப்ளை புது சப்ளையரா இருக்கான். நான் ஆன்போர்டிங் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவனை நான் இங்க ஆட் பண்றேன். ஸோ இந்த சப்ளையர் ஐடி 1 யாரு? பேர் என்ன? குளோபல் காஃபி லிமிடெட். நான் ஒன்றில இருக்கா சப்ளை பண்றான். எனக்கு ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்றான். எந்த கண்ட்ரில இருக்கான்? இந்தியா. சப்ளையர் ஐடி 2. அவன் ஏசியா டைரி கார்பரேஷன் ஒரு இது. அவன் என்ன சப்ளை பண்றான்? டைரி ப்ராடக்ட்ஸ். டைரினா பால், தயிர், மோர் எல்லாம் சப்ளை பண்றான். அவன் எங்க இருக்கான்? சிங்கப்பூர்ல இருக்கான். 3 சப்ளையர். அவன் பேக் ரைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சப்ளையர். அவன் பேக்கேஜிங் நல்லா பண்றான். ஸோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ சப்ளையர்ஸ் வந்து நெஸ்லே கிட்ட இருக்கான். புரியுதா? அண்ட் ஈச் சப்ளையர் இஸ் யூனிக்லி டிஃபைன்ட் பை சப்ளையர் ஐடி. இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க, திஸ் இஸ் மை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டீடைல்ஸ். கரெக்டா? பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டீடைல்ஸ். ஸோ இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை நான் எந்த சப்ளையருக்கு அகெயின்ஸ்டா பண்றேன்னு நான் தெரியணும். 1001 அப்படிங்கிற பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எந்த சப்ளையர் அகெயின்ஸ்டா நான் வந்து பிஓ ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? ஜாயின் பண்ணணும். இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டேபிளையும் இந்த சப்ளையர் டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணணும் பேஸ்ட் ஆன் மை சப்ளையர் ஐடி. இங்கே சப்ளையர் ஐடி, இந்த சப்ளையர் ஐடி நான் ஜாயின் பண்ணா இந்த 1001 எந்த சப்ளையர்ல இருந்து வருது, 1004 எந்த சப்ளையர்ல இருந்து வருது, அவன் வந்து குளோபல் காஃபி லிமிடெட்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். இவங்க 2 பேருமே குளோபல் காஃபி லிமிடெட்ல இருந்து வரான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க, இந்த சப்ளையர் மாஸ்டர்ல என்னோட பிரைமரி கீ என்ன? சப்ளையர் மாஸ்டர் சப்ளையர் ஐடி. பிரைமரி கீ என்ன? சப்ளையர் ஐடி. சப்ளையர் ஐடி. ஏன் அது பிரைமரி கீ? ஏன்னா இட்ஸ் யூனிக்லி ஐடென்டிஃபை ஈச் சப்ளையர். இப்போ நான் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டேபிள்ல நான் சப்ளையர் ஐடியை பிரைமரி கீயா வைக்க முடியுமா? முடியுமா? Can I do that or can I not do that? Yes or no? No. Why? பிஓ ஐடி தான் அங்க வந்து பிரைமரி கீயா இருக்கு. பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ல ஆப்வியஸ்லி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வச்சு தான் போகணும். அஸ்யூம் பண்ணுங்க, இந்த குளோபல் காஃபி லிமிடெட்னு ஒரு சப்ளையர் இருக்கான். இந்த சப்ளையர் கிட்ட வந்து நான் ஒரே ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் தான் கிரியேட் பண்ணுவேனா?
நான் பல பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் இன்னைக்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணலாம் பாருங்க. இன்னைக்கு நான் காஃபி பீன்ஸ்னு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த குளோபல் காஃபி லிமிடெட் கிட்ட. நான் நாளைக்கு என்ன ஆட் பண்ணுவோம், சுகர் ஆட் பண்ண போறேன். சி பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டேட் 1ஆம் தேதி காஃபி பீன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கான் இந்த சப்ளையருக்கு. அண்ட் 5ஆம் தேதி சுகர் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இதை எனக்கு யூனிக்காக இந்த டேட்டாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ன்றது தான் யூனிக் ஐடியா இருக்கும். அக்ரி? எஸ் ஆர் நோ? Yes. ஸோ நெஸ்லே கேன் கிரியேட் எனி நம்பர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அகெயின்ஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் சப்ளையர். கரெக்டா? ஒரு சப்ளையருக்கு அகேன்ஸ்டாக எத்தனை பிஓ வேணால் ரைஸ் பண்ண முடியும். அதனால தான் பிஓ ஐடி உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் யூனிக்காக இருக்கும். அண்ட் இந்த டேபிளில் சப்ளையர் மாஸ்டர் இதாக இருக்கும். இந்த 2 டேபிளையும் நான் ஜாயின் பண்ணாதான் எந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எந்த சப்ளையர் மாஸ்டர் எந்த சப்ளையர் நேமில் இருக்குன்றத தெரியணும்னா நான் இந்த 2 டேபிளையும் ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மேட்சிங் காலம் என்ன? Supplier ID. Supplier ID. So what is the foreign key concept here? Foreign key of any column or foreign key of a table must be acting as a primary key of another table. இங்கே இருக்கிற சப்ளையர் ஐடியோட இங்கே இருக்கிற சப்ளையர் ஐடி மேட்ச் ஆச்சுன்னா தான் இதை நீங்கள் ஃபாரின் கீன்னு சொல்ல. இங்கே டூப்ளிகேட்ஸ் வரலாம். ஏன்னா நான் சொன்னேன் ஒரே சப்ளையர் வந்து நிறைய பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்ம ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கரெக்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் சி த டேட்டா. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சிமிலர்லி ஆன்போர்டிங் ஃபீட் அப்படின்னா ஆன்போர்டிங் ஃபீட்னா என்ன அர்த்தம்? சாண்டி சொல்லுங்க. யார் யார் எந்தெந்த சப்ளையர் வந்து வர்றாங்க அவங்களோட டீடைல்ஸ். புதுசா நான் ஒரு சப்ளையரை நான் வந்து என்னோட இந்த சப்ளையர் மாஸ்டருக்குள்ள ஆன்போர்ட் பண்ணணும்னா என்ன மாதிரி, இப்போ ஏபிசி சப்ளை கிட்ட நான் பிட்டிங் பண்ணேன். கரெக்டா? பிட்டிங்ல அவன் வின் பண்ணிட்டான். ஆனா அவன் இன்னும் என்னோட சப்ளையர் மாஸ்டருக்குள்ள இல்லை. அப்போ நான் ப்ராப்பரா அவனுக்கு சில ரேட்டிங்லாம் எல்லாம் கரெக்டா செக் பண்ணி நான் அவனை ஆன்போர்ட் பண்றேன் இல்லையா? ஸோ இப்போ ஆன்போர்டிங்குள்ள என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்களேன். அந்த ஆன்போர்டிங் டேபிள் என்னென்ன மெயின்டைன் பண்றான்னு பாருங்க. ஈஸியா இருக்கும். அந்த சப்ளையர் ஐடியை மட்டும் வச்சிருக்கான். 1 2 3 வச்சிருக்கான். ஆன்போர்டிங் ஸ்டேட்டஸ் கம்ப்ளீட்டடா, இன் ப்ராக்ரஸா, பெண்டிங்கா, அவ்வளோதான். அது யார் ஆன்போர்ட் பண்றா? அந்த ஓனர் யாரு? ஆன்போர்ட் பண்றது யாரு? சப்ளையர் ஐடி 1 நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் யாருப்பா? ஏபிசி. ஓகே, நம்ம எக்ஸாம்பிள் பண்ணல, இங்கேயே பார்த்துருவோமே. சப்ளையர் ஐடி 1ன்றது குளோபல் காஃபி லிமிடெட். இனிமே வந்து நம்ம ரியல் டைம்லேயே போயிடலாம். ஸோ சப்ளையர் ஐடி 1ன்றது குளோபல் காஃபி லிமிடெட். குளோபல் காஃபி லிமிடெடோட ஆன்போர்டிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா இல்லையா, அது ஓனர் யாரு அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு தனியாக இந்த சிஸ்டம்ல இருந்து இந்த டேபிள்ல இருந்து ஆன்போர்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கே சப்ளையர் ஐடி இங்கே யூனிக்காக தான் இருக்க போகுது. ஏன்னா ஒரு சப்ளையரை ஒரு டைம் தான் ஆன்போர்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஹூ இஸ் ஆன்போர்டிங் 1 அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. பட் இதை நான் என்னென்ன செக் பண்ணணும்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இதை பார்த்து சொல்லுங்க, என்னென்ன செக் பண்ணணும்? ஒரு சப்ளையரை நான் ஆன்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனை பத்தி சில விஷயம்லாம் தெரியணுமே. என்னென்ன? எனி கெஸஸ்? சப்ளையர் ரேட்டிங்ஸ் தெரியணும். ஒரு சப்ளையர் வந்து நல்லா இருக்கானா இல்லையா, அவனோட ரேட்டிங் பத்தி நான் தெரிஞ்சாதான் நான் அவனுக்கு ப்ராப்பராக ஆன்போர்டிங் பண்ணேன். எப்படி நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவான். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இருக்கீங்களா? இப்போ ஆயிஷா வந்து கரெக்டாக +2 முடிச்சிருக்காங்களா, காலேஜ் முடிச்சிருக்காங்களா, இல்லை வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு எஃப்ஐஆரில் வந்து ஃப்ராடுலன்ட் கேஸில் எங்கன்னா வெளியே போயிருக்காங்க, உள்ளே போயிருக்காங்களா, இது எல்லாத்தையும் பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணிட்டு தான் உங்களை வந்து கம்பெனியில் வேலை கொடுப்பான். அந்த மாதிரி தான் நெஸ்லே வந்து ஒரு சப்ளையரை ஏபிசி சப்ளை ஆன்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பராக என்ன வேலிடேஷனும் பண்ணுறான். அதுக்கு அந்த சப்ளையருக்கு ஒரு ரேட்டிங் வச்சிருப்பான். சப்ளையர் ரேட்டிங்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ இதுதான் சப்ளையர் ஐடி. சப்ளையர் ஸ்கோர், அவனுக்கு ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்குறான். அதாவது பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி அவனுக்கு ஒரு ஸ்கோர். ரிஸ்க் லெவல் என்ன? ஓகே 19 நல்ல ஸ்கோரு. ஸோ அப்போ லோ ரிஸ்க். ஆனால் இவனை பாருங்க, மூணாவது சப்ளையர் யாருப்பா? இங்கே பார்க்கலாம். சாரி, சப்ளையர் ரேட்டிங் இருக்கு. சப்ளையர் 3 வந்து யார்? இங்கே சப்ளையர் 3 யாருப்பா? கைஸ்
Come on. Packright Industries. Packright Industries. Packright Industries, supplier 3. Come on. Packright Industries ஓட சப்ளையர் ஐடி வச்சுட்டு ரிஸ்க் லெவல் பார்க்குறான். அவனுக்கு ஸ்கோர் வந்து 60 தான் கிடச்சிருக்கு பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷனில். ஸோ அவனோட ரிஸ்க் கொஞ்சம் ஹை, ஏன்னா மார்க் கம்மியாக எடுத்திருக்கான். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சப்ளையர் ரேட்டிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நான் சப்ளையர் ஆன்போர்டிங் எல்லாம் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி சப்ளையர் காம்ப்ளைன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கானா, அது தனியாக சப்ளையர் காம்ப்ளைன்ஸ் டேட்டா வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேட்டாவை கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஓகே, டேட்டாவை கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் டு நோ ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ ஆன்போர்டிங் என்ன, சப்ளையர் மாஸ்டருக்குள்ளே எப்படி டேட்டா லோட் ஆகுது, பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் பண்ணும்போது எனக்கு ஏன் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் யூ வில் பி ஏபிள் டு கேப்சர். ஸோ நவ் யூ சி இப்போ பர்ச்சேஸ் ஐடி, எனக்கு சப்ளையர் நேம் என்ன, சப்ளையர் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணுறேன், இதெல்லாம் நீங்கள் டேட்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, இந்த டேபிள்ஸ்லாம் வச்சுட்டு எப்படி வந்து நம்ம ஸ்னோஃப்ளேக்கில், அதாவது நம்ம டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸில் எப்படி நம்ம டேட்டா மாடலிங் பண்ண போகிறோம், இந்த எல்லா டேபிள்ஸையும் எடுத்துட்டு நம்ம எப்படி மாடலிங் பண்ணி எப்படி அனாலிட்டிக்ஸ் பில்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஸ்னோஃப்ளேக்கில் செஞ்சு காமிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ go through all this data, go through all the columns inside the data. ஏன் எந்தெந்த டேபிளுக்கு எது பிரைமரி கீன்னு பாருங்க, எது ஃபாரின் கீயா இருக்குன்னு பாருங்க. நான் சொன்ன இந்த ஃப்ளோ வச்சுட்டு அந்த டேட்டாக்குள்ளே நம்ம கிரியேட் பண்ணுற காலம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். நான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி. ஸோ குவான்டிட்டினா என்ன, காஃபி பீன்ஸ் எவ்வளோ வேணும், இந்த ரியல் டைமில் டேட்டாவை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். 1 வீக் டைம் இருக்குது, சாட்டர்டே வரைக்கும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் வந்து தட்டி தூக்கிடலாம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் கான்ஃபிடென்ட்லி டெல் த இன்டர்வியூவர் தட் திஸ் இஸ் த ப்ராடக்ட் தட் ஐ ஹவ் டன், இந்த அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணு, இதெல்லாம் நான் பண்ணேன், அப்படி இதுதான் என்னோட டேட்டா பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல முடியும். ஓகே, எனி டவுட்ஸ் ஹியர் அன்டில் ஹியர்? இதை வந்து நான் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நான் வந்து உங்களுக்கு லோட் பண்ண போகிறேன் உங்களோட இதில். I think that's it from my side, guys. If you have any specific questions, we can discuss. இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் இல்லை. ஸோ அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோட அந்த லிங்க் எல்லாம் கொஞ்சம் அனுப்புனா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ப்ராபப்ளி இந்த செஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் I'll be continuing this. நான் அதில் ஃபைல் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு I will give you an update in the internet or main WhatsApp group. Then you guys can go ahead and verify the files. Okay. Yes. Thank you. அதுதான் மெயினாக தேவைப்படுது. When can I find today's recording? Today or by tomorrow? என்னமா? No, இன்னைக்கு ரெக்கார்டிங் எப்போ கிடைக்கும்? இன்னைக்கு ரெக்கார்டிங் வந்து ப்ராபப்ளி it will take 2 hours for me to process this file. இந்த ஃபைலை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி மேபி ஈவினிங் ஒரு 6 o'clock 7 o'clock பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். Okay, fine. Okay, I'll mention the recording name and everything, and you will be notified accordingly. Any more questions, guys? And இதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் லிங்க் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறேன். டேட்டா செட்டு அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஃபோல்டரில் இருக்கும், ஸ்னோஃப்ளேக் டேட்டா செட்டுக்குள்ளே இருக்கும். ஐ வாண்ட் யூ டு கோ த்ரூ த டேபிள், அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். டேட்டா செட்டை திருப்பி பார்க்க தான் மைண்டில் வரும். கெட் ப்ராக்டிஸ் டு தட். ஓகே, சப்ளையர் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அனாலிட்டிக்ஸ், ஐ ஹேவ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் டேபிள், ஐ ஹேவ் சப்ளையர் மாஸ்டர் டேட்டா. பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் என்னென்ன இருக்கும், பர்ச்சேஸ் பிஓ ஐடி, சப்ளையர் ஐடி, எனக்கு பிஓ டேட்டு, நான் வேறு என்ன ஐட்டம்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்றது பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் இருக்கும். அதே மாதிரி சப்ளையர் ரேட்டிங்கில் என்ன இருக்கும், சப்ளையர் காம்ப்ளைண்ட்ஸில் என்ன இருக்கும். கெட் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஃபெமிலியரைஸ் வித் த டேட்டா. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம டேட்டா மாடலிங் சொல்லுவாங்க, இந்த டேபிள்ஸ் வச்சுட்டு எப்படி நம்ம அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பியூட்டிஃபுல் மாடலிங் ஒன்று டிசைன் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி we will get into Snowflake and cloud computing. இது பண்ணி முடிச்சிட்டாலே டேட்டா வேர்ஹவுசிங் எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு then we will go ahead and advertise your resume. இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு we will directly go. Okay, any more questions, guys? Yes, we're done for today. Any more questions? Yes, no? All good. All good. இல்லை bro. All right, man. Thank you very much, guys. Thanks for your time, and have the rest of weekend. Jamal bhai. And take rest, have fun. See you in next session. Jamal bhai. கேக்குதுங்களா?
ஹலோ. நஜ்முதீன் சொல்லுங்க. இப்போ இருக்க இந்த டேட்டா பேஸ்க்கும் சும்மா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொரிஸ் கொடுக்கலாமா? நஜ்முதீன் உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்குமா? ஐ cannot hear you. இப்போ இந்த டேட்டா பேஸ் இது இருக்குல்ல, நம்மகிட்ட இப்போ டேட்டா இருக்குல்ல, இப்போ இதில் வந்து எஸ்கியூஎல் கொரிஸ் கொடுத்து சால்வ் பண்ணணும். கொஞ்சம் கொரிஸ் மட்டும் கொடுக்குறீங்க. இப்போ நான் கொடுக்குற டேட்டா செட்டை வச்சுட்டு SQL queries கொடுத்து சால்வ் பண்ணணுமான்னு கேட்குறீங்களா? ஒரு ப்ராக்டிஸ் வரணும். பண்ணலாமே. தட் இஸ் அ வெரி குட் ஐடியா. நீங்கள் என்ன, ஐ திங்க் am I still switching on the recording? Okay, the recording is not stopped yet. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, how many files இருக்குது, சப்ளையர் மாஸ்டர், சப்ளையர் ரேட்டிங் எல்லாம் இருக்கா, அந்தந்த ஃபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டேபிள் நீங்களே போஸ்ட்கிரஸில் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். POID, integer, you know how to create a table. So Najmuddin, I want you to take this lead. Maybe இன்டர்னலாக நீங்கள் வந்து இந்த வீக் டேஸில் ஏதாவது ஒரு டே கனெக்ட் பண்ணுங்கள். பண்ணி you have access to Postgres. ஓகே, ஸோ போஸ்ட்கிரஸில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல இந்த எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்கோ எல்லா டேபிள்ஸையுமே வந்து நீங்கள் எல்லா ஃபைல்ஸையும் வந்து ஒரு டேபிளாக க்ரியேட் பண்ணி அந்த டேபிளில் இந்த ஃபைலெல்லாம் லோட் பண்ணி get familiar with the data. அதுக்கப்புறம் Najmuddin, if you want, you guys can try some SQL practice. Okay, when 5th முன்னாடி கிரியேட் பண்ண பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ்லாம் எனக்கு காமிக்கணும். அதே மாதிரி சப்ளையர் ரேட்டிங் யாரெல்லாம் 80க்கு கீழே லோ ரிஸ்க் சப்ளையர்ஸ் யார் இருக்கணும் அதெல்லாம் காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you guys can do some practice and then get familiar with the data. அதை நீங்கள் பண்ண முடியும். இன்டர்னலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பண்ணணும்னா. So Najmuddin, if you want, you can take this lead and then create tables, practice with sequence of running. That's a very good idea. Okay. All right. Any more questions, guys? I'm stopping the recording by the way.